হ্যাঁ, রেকর্ডিং চালু করা হয়েছে। আই স্টার্টেড রেকর্ডিং। ইউ ক্যান স্টার্ট। Okay, again, thank you so much. Just let me first. Hi, I'm Noguchi. Very nice to meet you. I'm a director of MIP Bangladesh. MIP Bangladesh. Yeah, and then also now I work in Bangladesh. Now I stay in Dhaka. So yeah, very nice to meet you, and thank you for joining. Even you're busy, even you're busy. So let me start my presentation first. Okay, now can you see my screen? Yeah, yeah. Oh, okay, yeah. Then, okay. Okay. Again, I'm Noguchi. I will explain. I will describe our language academy activities. The first, again, I'm Noguchi. I'm work for the MILP. So first, this is today's outline. First, who we are, and then why we started Japanese language school. Oh, by the way, Abido-san, can you hear me? I can hear you accordingly. Yeah. Yeah, I think for some case I think we need the translator or interpreter. What do you think? Uh, all right, please go ahead, and then I can actually translate when it is necessary. Okay, thanks. Yeah. Okay, first I will explain who we are. Again, we are MILP Bangladesh. We started our journey in 2018 with JICA Fund, JICA support, and then we started the pathological laboratory, like a blood test or urine test or this kind of test. We call this is the healthcare business, like diagnostic centers, others. So as we are doing this kind of a healthcare business in Bangladesh, and then also we have the doctor in Japan side, and then we have some connection with the hospitals, and then old home in Japan. So now we are studied the Japanese language school, but this is a brief history. Like we have the laboratory and a diagnostic center and the PCL laboratory, and now the last year we established a Kuna branch. Okay, this is a kind of the service list for MIP Bangladesh. Like as I explained, like we have PCL laboratory and then like the medicine teleconsultation or something like that. These kind of how can I say like a kind of the basic the health skill service. Okay, so this is the main topic for today. Oh, sorry, just I put who we started, but I'd like to explain why we started the language school. As you may know, we have so many problems. There are so many problems in Bangladesh and Japan. Yeah. First, let me leave you for the Bangladesh, like as skilled workers. Now, we are lacking. I mean, in Bangladesh, we are lacking skilled worker for the health sector. It means not only nurse, and also care workers, caregivers, and then also in Bangladesh, I found like it's not easy to get a job opportunity with the advanced skill, like get training, or like get skilled, in the through your work. On the other hand, Japan has also like so many problems, and mainly now we're it's called aging society. Like many of more than 50% of the population is more than 50 years old now in Japan. I think you will be surprised like when you visit Japan, most of the people you see in the
trains or on the street, like more than over the 50 years old. It's super elder than the population in Bangladesh. The following to the aging society, we're facing a manpower shortage in many industries like IT, agriculture, the construction, and also the healthcare industry, like hospitals and an old home. I explained like now Japan is aging society, so like so many elderly people needs the support from the care workers or nurse, but you know in 2020 in 2030 like manpower shortage will be the significant significant down the impact for this industry. Like in 2013, like the scientists predict that we will have very few manpower for the healthcare industry, especially in rural area in Japan. So there are so many problems both in Bangladesh and Japan, but like this is I think we can support the both of we can support each other, like for the Bangladesh, like like we can send Bangladesh people, the human resource to Japan as a staff, and then like Japan will get benefited for the manpower and the staff, a human resource. And then for the Japan, like for the Bangladeshis the human resource, like they can get opportunity to work in Japan and stay in Japan, and then also get skilled, and then like earn a bit more than a bit more than the one in Bangladesh. So in this kind of the I called the circulation of the human resource asset. Like this kind of the circulation will definitely support the both countries. For the Bangladesh, like creating employment, and also like giving opportunity for the advanced skills. And for Japan, like Japan will mitigate the manpower shortage. So, and also that most important point for us is like in this circulation, the human resource circulation, in future, like when after you back, no, I mean when you after you going to Japan and then work, maybe 5 years or 10 years later, if you want to come back to Bangladesh, like we can give you some opportunity, like it might be like a language teacher or some okay, some like instructor for the college or like a work kind of manager, kind of the management for it. Okay, so এখান থেকে সম্ভবত ইকো হচ্ছে, আপনাদের মাইকগুলো একটু অফ করে দেন। Yeah, please turn off the. Oh, thank you so much. Yeah, thank you for your cooperation. Let me back to the topic. So, after 5 years, 3 years or 5 years, you work in Japan, and when you want to back to Bangladesh, like you can work for the Bangladesh to enhance the health system, the hospital system in Bangladesh. After you get skill, you can be kind of instructor in the nursing college, or you can be kind of teacher for the Japanese language school, or just you can start your own business. Like after getting skill, experienced, you can utilize that knowledge for the Bangladesh, the development, the health industry in Bangladesh. Yeah, of course, like if you want to keep working in Japan, that is also okay. But like in the future, if you want to go back to Bangladesh, like you can also work for Bangladesh. So of course, like for the Japanese language, to focus on some minor part, or like language, or some the experience of blah 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 blah. But the most important point for us is like makes this kind of circulation of human resource for the future. Of course, definitely like we can develop
somehow we can be part of the development of the healthcare sector in Bangladesh. This is for long run our plan, like somehow contribute to Bangladesh. This is why we started we came to Bangladesh in 2018, and then now for long run, for future plan, we started the Japanese language school. And then, just to briefly explain, some activities, as you may know, we started our classes, but for some information, let me share it. Actually, it is just the beginning, but we made an MOU with Khulna City Medical College Hospital. This is the most famous private hospital in Khulna, as you may know. And then also, we had 3 interns from Japan, and then they associated the kind of how can I say, a kind of teacher group for the our language center, language school. So we, as you may know, we have 3 classes per week, but we will have one more speaking class with those Japanese. You can definitely learn spoken Japanese. I think this is crystal clear. This is very clear, obvious that, of course, a certificate like N4 or N5, JLPT, Japanese Language Proficiency Test, N5 or N4 is very important. But to work in Japan, to stay in Japan, to live in Japan, the Japanese language, the spoken Japanese is most important to communicate with your, colleagues or others. So we will focus on this part as well for your better life in Japan. So I think this is a kind of, how can I say, a huge difference with the other Japanese language school. So you can utilize how can I say, the Japanese for the Japanese teachers. I think it's a huge difference. And then also we have the Japanese the speaking class once a week. From hopefully we can start that in June. Okay, this is the final part of my presentation. As I explain who we are, and then also I explain why we studied Japanese language school. I hope you understand my point, especially I would like to somehow commit to Bangladesh, contribute to Bangladesh in any ways. Now we are working for the healthcare industry, but this is not only for that. In the future, in near future, we would like to expand out the business, and then also if we have many candidates, we can consider to send not only the healthcare industry in Japan, we can give it opportunity for other industry as well. Okay, this is very simple message from me at the last of the presentation. Yeah, as you know, to get opportunity, you have to give it a certain effort, for sure. But most important point is ownership, your own ownership, your willingness to do something. Maybe for the money, maybe for your career or for your life goals. Anything is okay, but please have your strong ownership. Of course, we will give you the opportunity as much as possible, but these kind of things has limitation. As you know, when you are in school, a teacher can have a class, but they also have a limitation. They cannot cover all the things to make all of you understand. That's why you need your own ownership to take action, to study Japanese after class or when you have time. These kind of effort and to get opportunities, yeah, you have to have your ownership to keep your effort to get opportunities. That's why, of course, I will also do, I will do anything I can do, but the most important point is the ownership. Without your ownership, you cannot get these kind of opportunities. Thank you so much. This is from
This is a presentation from my side. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you, Sunil Noguchi, for your brief explanation. How, why, and what is the future for Japanese language as a career development. Okay, let's introduce Dr. Abidur Rahman from Japan Medical Center. Abid bhai, please join the session and also explain what Sunil Noguchi tell us about the Japanese Language Center. Also, you share your experience in Japan and also your career in Japan and in Bangladesh also. Thank you. থ্যাংক ইউ আহমেদ জাভেদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম আবার সবাইকে। আমি ডক্টর আবিদুর রহমান। আমি বর্তমানে খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজের সার্জারির একাডেমিক ইনচার্জ হিসেবে আছি এবং সেই সাথে আমি জাপান মেডিকেল সেন্টার, যেটা মিউক কোম্পানির একটা প্রজেক্টই বলবো আমি, সেখানকার খুলনা ব্রাঞ্চের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে আছি। সো আমার পরিচয়টা আমি ছোট করে একটু বলি যে আমি হলো সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল, ঢাকা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলের স্টুডেন্ট ছিলাম। সেখান থেকে ইন্টার্নি করার পরেই হলো আমি জাপানে একটা প্রজেক্টে জয়েন করি, এই আপনার যে নগুচিদের ইয়েতেই। এরপরে মোটামুটি ওদের সাথে আমি 2 সপ্তাহ মতো কাজ করেছিলাম। তারপরে আস্তে আস্তে কানেকশন ডেভেলপমেন্ট করা, সেখান থেকে রেফারেন্স নিয়ে রিকমেন্ডেশন নিয়ে আল্লাহর রহমতে আমি জাপান থেকে একটা ক্যান্সার বায়োলজির উপর এক পিএইচডি করে এসেছি। আমি আমার প্রেজেন্টেশন লাস্টের দিকে একটু হয়তো শেয়ার করব, মানে একেবারে ছোট্ট একটা প্রেজেন্টেশন আছে যে আমি কিভাবে মানে আমি জাপানে আমার লাইফ স্টার্ট করেছিলাম। তবে তার আগে একটু বলি যে এই যে একটু আগে আপনাদের যে মিস্টার নগুচি উনি যেটা বলেছেন হয়তো অনেকে বুঝতে পেরেছেন, আমি একটু ক্লারিফাই করি। যেটা হলো যে একেবারে সামারি করে বলতে হলো যে জাপানে বর্তমানে আপনার হলো ম্যান পাওয়ার, যেটা আমরা ধরেন বাংলাদেশিরা বিভিন্ন কান্ট্রিতে যায়, এটা ইংল্যান্ড হোক, আমেরিকা হোক, আপনার ইটালি হোক, মিডল ইস্ট হোক, যেখানে যেভাবে প্রসেসিং এ যায় ওয়ার্কিং ভিসা। আপনারা জানেন যে জাপানের ভিসাটা হলো সবচেয়ে পৃথিবীর কঠিন ভিসা। কঠিন আমি এই জন্য বলবো কারণ জাপানের পাসপোর্টটা হলো সারা পৃথিবীর 1 নম্বর পাসপোর্ট, যেখানে আপনি মানে আপনি জাপানে অ্যাক্সেস হয়েছে আপনার, এটা আপনার লাইফেরই একটা অ্যাচিভমেন্ট যে আমি জাপানে একটা ভিসা পেয়েছি। সেটা যে ভিসাই হোক, ওয়ার্কিং ভিসা হোক, ট্রেনিং ভিসা হোক, বা অন্য কোনো আপনার স্টুডেন্ট ভিসা হোক, যাই হোক না কেন, কারণ জাপানের পাসপোর্টটা 1 নম্বর। সো রিসেন্টলি জাপানে একটা বিল পাস হয়েছে, আপনার জাপানের মন্ত্রী পরিষদ একটা বিল পাস হয়েছে, আগামী 3 বছর জাপান টোটাল 14টা সেক্টরে হলো ওদের ম্যান পাওয়ার নিবে। এখন ম্যান পাওয়ার নিবে এবং কি হিসেবে নিবে যদি আমি এটা বলতে চাই, সেটা হলো যে প্রত্যেকটা সেক্টরে, এর মধ্যে আপনার এগ্রিকালচারাল আছে, আপনার হলো কার মেকানিক আছে, আপনার জানেন টয়োটা কোম্পানি জাপানে খুব নাম করা কোম্পানি। তারপরে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং সাইট আছে, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, আইটি ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, হেলথ সেক্টরে মেডিকেল রিসার্চার আছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট নার্স আছে, হেলথ কেয়ার গিভার আছে। এখন হেলথ কেয়ার গিভার বলতে কি বুঝি? হেলথ কেয়ার গিভার বলতে 3-4 জায়গায় হলো আপনার জাপানে হেলথ সেক্টরে কাজ করার সুবিধাটা আছে। নাম্বার 1 হলো যে সরাসরি আপনি একটা হসপিটালে, আমাদের যে নার্সরা আমাদের নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করে, আমাদের বোনরা বা ভাইয়েরা যেভাবে হলো পড়াশোনা করে সেখানে আপনার হলো নার্সিং হিসেবে জয়েন করে, ওইটা একটা সুযোগ। সেকেন্ড কথা হলো হেলথ কেয়ার গিভার। এই কেয়ার গিভারটা বলতে হলো আপনি আমাদের খাঁটি বাংলায় বললে স্বাস্থ্যকর্মী, সেটা এনজিওর মাধ্যমে, ধরেন সূর্যের হাসি, তারপর ব্রাক, আমি বাংলাদেশের এক্সাম্পলটা টেনে বলছি যাতে আপনাদের বলতে সুবিধা হয়। এরকম কারণে আপনার হেলথ কেয়ার গিভার দরকার। আর আরেকটা বড় ইস্যু যেটা জাপানের সবচেয়ে বেশি এখন মানে একটা বার্নিং কোশ্চেন, সেটা হলো ওল্ড হোমে। যেমন আমাদের দেশে আমরা এটা আমি সরাসরি বলবো যে আমরা জাপানিজদের তুলনায় অনেক বেশি হলো আমরা পারিবারিক, মানে আমাদের মধ্যে পারিবারিক সম্প্রীতি, অ্যাটাচমেন্ট, বাবা মা দাদা দিদির প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্যটা এটা আমাদের মধ্যে অনেক বেশি, ইন্ডিয়া বাংলাদেশের মধ্যে অনেক বেশি। এটা জাপানিজদের মধ্যে কম। কেন বলছি? যে ওরা সাধারণত একটু মানে স্বাধীনতা প্রিয় জাতি। সো ওদের যখনই ছেলে পেলে আপনার 15-16 বছর হয়ে যায়, তখন ওরা মোটামুটি আলাদাভাবেই হলো আপনার লাইভলিহুড মানে লিড করে আর কি। ওরা নিজেরাই ডিপেন্ডেন্ট বিভিন্ন কাজ করার জন্য। এখন হলো যে আমরা যেমন হেলথ কেয়ার গিভার, আমরা আমাদের ধরেন গ্রামের থেকে একজন আসছে বা মফস্বল উপজেলা থেকে আসছে একটা মেয়ে বা একটা ছেলে, সে কিন্তু আপনার এই যে বয়স্কদের যত্ন নেওয়া, এটা আমাদের পারিবারিক ভাবেই আমরা শিক্ষা পেয়ে আসছি। আমাদের সবাই পারবে, এটা আমিও পারবো, একটা ইন্টার পড়া মেয়েও পারবে, একটা ছেলে যে হলো ধরেন ফিজিক্সে মাস্টার্স করতেছে বা অনার্স করতেছে, অথবা বাংলা বিভাগে সে 3rd ইয়ারে পড়ে অনার্স, সেও পারবে। মানে বয়স্কদের সেবা করে এটা আমাদের ন্যাচারালি আমরা এটা পারি। এইটাতেই হলো জাপানে একটা সংকট আছে যে ওল্ড হোমে ওদের
ওল্ড হোমে টেক কেয়ার, আমরা যেটা বলি যে ধরেন আপনারা কেয়ার টেকার বা হলো আমার যেটা ওই ওল্ড হোমে, যেটা যদিও ওদের ডেজিগনেশন ঠিক থাকবে, নার্সিং হিসেবে ডেজিগনেশন থাকবে, সেক্ষেত্রে ওর ম্যান রিক্রুট করবে। আমি হেলথ সেক্টরটা কেন বলছি, শুধু একটা কারণে, ওই যে 14টা সেক্টরে হলো যে জাপান লোক নিবে আগামী 3 বছরে, এবং জাপান সরকার বলেছে মোর দ্যান 2 লাখ, মানে আগামী 3 বছরে জাপান সরকার 2 লক্ষেরও বেশি হলো লোক রিক্রুট করতে চায় তারা আগামী 3-4 বছরের মধ্যে। তো এই 14টা সেক্টরের মধ্যে আমাদের যে কোম্পানিটা, যে মিউপ কোম্পানি বা হলো জাপান মেডিকেল সেন্টার, যেটাতে আমি এখন আপনারা যে সেশনে আছেন সংযোগ ফাউন্ডেশনের কোলাবোরেশনে, আমরা এখন পর্যন্ত আপনার হেলথ সেক্টরে অনুমতি পেয়েছি। সো আমরা আপনার জন্য কি করতে পারবো, সেই কথাটা হলো যে আমি আপনাকে হেলথ সেক্টরে রিক্রুট করতে পারবো। এখন পর্যন্ত আমি 2024 সালের কথা বলছি। এটা যখন আরেকটু এক্সপ্যান্ড হবে, ধরেন আপনাদের পার্টিসিপেন্টস এর সংখ্যা বেড়ে গেল, আপনাদের মানে জাপানিজরা যেটা পছন্দ করে, যে আগ্রহী, ও যে আপনার নগুচি একটা কথা বলেছে দেখেন, ওনারশিপ নিয়ে কাজ করা। তার মানে কি, যে আপনার ধ্যান জ্ঞান থাকবে যে আমি হলো হেলথ সেক্টরে কাজ করব, আমি হিউম্যানিটি নিয়ে কাজ করব, আমি মানব কল্যাণে কাজ করব। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি আমারও একটা ইনকাম থাকবে, আমারও একটা জীবিকা নির্ভর করা লাগবে, কিন্তু ডেডিকেশন নিয়ে কাজ করা, এখানেই হলো আমরা জাপানিজরা অন্য দেশের থেকে অনেক বেশি ডিফারেন্ট, যে ওরা ডেডিকেশন নিয়ে কাজ করে, যেটা করবে সেটা করবে, ভালোভাবে করবে, অনেস্টলি করবে। আর আপনারা জানেন পৃথিবীর সবচেয়ে অনেস্ট জাতি হলো জাপানের জাতি, যারা আপনার কখনো 1 টাকাও এদিক ওদিক আপনার কারো বঞ্চিতও করে না, আবার কারোর সাথে ওরা লোক ঠকানো কাজও করে। আমরা এখন পর্যন্ত শুধু হেলথ সেক্টরে একটা আমরা হলো অনুমতি পেয়েছি। অনুমতি পেতে বলতে আমি সরাসরি আপনাকে বলি রেফারেন্স দিয়ে, জাপানের উত্তর প্রদেশে উত্তরাঞ্চলে যেটা ইওয়াকি হসপিটাল, আমি ছিলাম ফুকুশিমা ইউনিভার্সিটিতে, আমি ওখান থেকে পিএইচডি করেছি, ওর পাশের শহরটাই হলো ইওয়াকি। তা এই ইওয়াকি একটা হসপিটাল অলরেডি আমাদের সাথে কন্ট্রাক্ট করেছে, মানে এটা একটা লিখিত দলিল যে তারা কন্ট্রাক্ট করেছে যে আমার এখানে ম্যান পাওয়ারের সংকট, আমি প্রতি বছর তোমার বাংলাদেশ থেকে 5 জনকে নিতে পারবো হাসপাতালে জবের জন্য। এখন আসেন 5 জনকে নিতে পারবো, তাহলে হলো ব্যাপারটা কি, আমি একটা হসপিটালের সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করে 5 জন পেয়েছি। আমরা আরো চেষ্টা করতেছি 4-5টা হসপিটালে আমরা হলো যোগাযোগ করতে, সেম কাইন্ড অফ আপনার হলো আমরা কন্ট্যাক্টে চলে যেতে। তাহলে আমি যদি 5টাও যদি আমি ধরেন আর কয়েক মাসের মধ্যে, আমরা খুবই অ্যাক্টিভলি কাজ করছি এটা নিয়ে, আমি যদি 5 মাসের মধ্যে আরো 5টা বা 4টা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারি যারা লোক নিবে, তাহলে বছরে আমি 20 থেকে 30 জন জাপানে পাঠাতে পারবো। এই সুযোগটা কিন্তু 1 বছর আগেও ছিল না আমাদের জন্য। কেন ছিল না? অনেক প্রসেস, এটা বেশি কথা বলারও হয়তো এখন সময় পাবো না। জাপান এখন অনেকটা ওপেন করে দিয়েছে, যারা ভিসাটা শিথিল করে দিয়েছে। এবং আপনি মনে রাখেন, আপনার ভিসার মর্যাদাটা আপনাকে বুঝতে হবে, যে আপনি যে স্যার আমি তো আপনার কথা শুনলাম, আপনার কথা বুঝলাম, কিন্তু আমার আসলে পরিচয় কি হবে, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। টাকা পয়সা বহুভাবে ইনকাম করা যায় বা জীবিকা নির্বাহ, কিন্তু পরিচয়টা কি হবে? পরিচয়টা হবে আপনি ট্রেইনি ভিসা, যেটা নগুচি বলেছে যে ট্রেইনি ভিসার কিন্তু দাম অনেক। আমি যেমন হলো রিসার্চার ভিসা নিয়ে চলে গিয়েছিলাম, যেহেতু ডক্টর আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আমার ভালোর জন্য, কিন্তু আপনার ভিসাটা কিন্তু ওয়ার্কিং ভিসা না, আপনার ভিসাটা আমরা এখন যেটা নিয়ে কাজ করছি ট্রেইনি ভিসা, এটার মূল্য কিন্তু বেশি। কিভাবে মূল্য বেশি? আপনি হলো ওখানে একটা স্কিল ট্রেইনার হিসেবে আপনাকে হলো ট্রেনিং করা হবে, আপনি একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট করবেন। ফর এক্সাম্পল, আমাদের দেশে একটা ধরেন নার্সিং পাস করা একটা মেয়ে, সে কি শিখে? সে শিখছে হলো যে আমি রোগীর কাছ থেকে ব্লাড স্যাম্পল কালেকশন করব, রোগীকে ধরেন ক্যাথেটার করব, নাকে নল দিব, একটা ইনজেকশন দিব, রোগীর ড্রেসিং করব, এতটুকু সে শিখছে। এই নার্সটা যদি জাপানে সুযোগ পায় একই পজিশনে আপনার কাজ করার জন্য, তাহলে সে এর সাথে পাশাপাশি আরো ইনস্ট্রুমেন্টাল কিছু কাজ করতে পারবে। যেমন দেখা গেল ওদের এমার্জেন্সিতে আপনার হলো ওই যে কি বলবো, যে ওই যে আপনার আইসিইউতে যেমন আমরা শক দেই রোগীর বুকের উপর, ওইরকম একটা আপনার সেট আপ আছে, ডিফিব্রিলেশন যেটা আছে, আরো বড় বড় জিনিসপত্র যেগুলো এখনো ধরেন বাংলাদেশে এখনো ঠিক মতো প্রচুর, মানে ও কিন্তু ওই মেশিনারিজ ইউজ করাও শিখবে ওখানে। তাহলে কি হচ্ছে, আপনি ন্যাচারাল যে আপনি স্কিল থাকে, তার সাথে আপনি জাপানে যাওয়ার পরে আপনার স্কিলটা অনেক বেশি ডেভেলপ করে ফেললো। এই স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা কাজ করছি। এইবার আসেন ফিউচারটা কি, যে স্যার আমি তো হলো জাপানে গেলাম, আমি আপনার মানে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলাম, তারপরে আমি গেলাম, আমার ফিউচারটা কি হবে? এখানে 3টা ফিউচার, মোটা দাগে 3টা ফিউচার আছে আপনার। আপনার জাপান ভালো লেগে যেতে পারে, প্রথম কথা, আপনি চাইলে জাপানে কন্টিনিউ করতে পারবেন। এখন কন্টিনিউ বলতে কি বোঝায়, যে আপনাকে প্রথমে হলো তারা একটা কন্ট্রাক্ট চলে যাবে, যে হলো যে 1 বছরের জন্য, যেমন 1 বছরের জন্য হলো যে তারা কন্ট্রাক্টে গেল, যে ঠিক আছে আমরা তোমাকে দেখি। কারণ জাপানিজরা কিন্তু ভাই একটা জিনিস পছন্দ করে, ওরা ভদ্রতা, শিষ্টাচার, শালীনতা এটা খুবই পছন্দ করে। সো তারা আপনাকে ভালো কিছু অফার করার আগে আপনাকে অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করবে। তাহলে আপনার সাথে ফর এক্সাম্পল আপনার সাথে 2 বছর একটা চুক্তি তারা করলো, চুক্তি করার পর আপনি ভালো কাজ দেখালেন, আপনার কিছু করা লাগবে না, ওই কোম্পানি আপনাকে নতুন অফার দিবে, নতুন পোস্টে অফার দিবে, অথবা সিনিয়র পোস্টে অফার দিবে, অথবা আপনাকে বলবে ঠিক আছে আমরা আপনার কন্ট্রাক্টটা এক্সটেনশন করি।
এটা একটা সুযোগ আছে যে আপনি অবশ্যই আপনি তো একটা ভালো মোটো নিয়ে যাচ্ছেন ওখানে, তাহলে আপনি ওখানে সুন্দর করে যদি তাদের সাথে কোলাবোরেট করেন, ভালো ব্যবহার করেন, অনেস্টলি ভাবে কাজ করেন, তাহলে আপনার ওখানে সুযোগের কোনো অভাব নেই। এমনকি আপনি ওই কোম্পানি বাদে অন্য কোম্পানিতেও যেতে পারেন। এখানে আপনার বাধা ধরা মানে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের আপনার প্রেশারাইজ করা লাগবে না যে আপনার নির্দিষ্ট এটা। আবার কন্ট্রাকচুয়াল শেষ হয়ে যেতে পারে যে ঠিক আছে 1 বছর পরে আমার চুক্তি নবায়ন হলো না, আমি এখন চলে যাবো দেশে। তাহলে তিনটার মধ্যে একটা হলো যে আপনি জাপানে কন্টিনিউ করতে পারবেন, পরিষ্কার কথা আপনি জাপানে কন্টিনিউ করতে পারবেন। সেখান থেকে দরকার হলে আপনি হলো ট্রেনিং ভিসা শেষ করে আপনি অন্য একটা জায়গায় অ্যাপ্লাই করেন নিজের দায়িত্বে। আপনি আপনি যখন জাপানে যাবেন তখন তো ডেফিনেটলি আপনি খালি ওই জায়গায় বসে থাকবেন না, আপনি অনেকের সাথে যোগাযোগ করবেন। আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনি নতুন একটা কর্মসংস্থান তৈরি করেন, আপনি জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেন। আপনি হয়তো কাজ করছেন হাসপাতালে, এবার আপনি কাজ করেন মানে ধরেন টয়োটা ফ্যাক্টরিতে, অথবা আপনি কাজ করেন একটা হোটেলের ভালো একটা ম্যানেজমেন্টে। এটা আপনার দায়িত্ব যে আপনি হলো বুঝে শুনে নিয়ে আপনি নিজেরটা ওখানে গড়ে তুলবেন আস্তে আস্তে। তাহলে একটা হলো যে আপনি ওখানে কন্টিনিউ করলেন, 2 নম্বর কথা হলো যে আপনি ওইটা বাদে অন্য একটা দিকেও আপনার হলো একটা এক্সপোজার আসবে। এমনও হতে পারে, আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই। আমার ইন্দোনেশিয়ার একটা ফ্রেন্ড ছিল, সে ওখানে একটা হোটেল নয়, সে হলো একটা মানে মানে বেভারেজ কোম্পানিতে সে একটা চাকরি পেয়েছিল। ওই চাকরি পাওয়ার মধ্যে সে আরেকটা কোম্পানি এসে তাকে হলো অফার দিয়ে আসছে যে তোমার কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে গেলে তুমি আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করো। তাহলে সে কি করলো, সে 1 বছরের কন্ট্রাক্ট শেষ করে সে আবার ইন্দোনেশিয়া ফেরত আসলো, কারণ কন্ট্রাক্ট শেষ করলে আপনার ফেরত আসতে হবে যদি তারা এক্সটেনশন না করে। ওই ফেরত আসলো, পরের মাসে সে আবার গিয়ে নতুন কোম্পানিতে যোগ করে এবার সে আজীবনের জন্য, আজীবন বলবো না, হয়তো অনেকটা লং সময়ের জন্য সে পারলো। তাহলে সে কিন্তু নিজের ক্যারিয়ারটা গোছাতে পারছে। এইবার আসেন হলো যে পড়াশোনা, স্যার আমি ওখানে কি আরো বেশি হলো পড়াশোনা করবো, কারণ আমি তো ট্রেনিং করলাম, স্যার পড়াশোনার ব্যাপারটা কি? ওখানে ডিগ্রি আছে, মাস্টার্স আছে, অনার্স আছে, তবে এগুলো হলো আপনার সম্পূর্ণ একাডেমিক বিষয়। এক্ষেত্রে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলটা আরো ডেভেলপ করতে হবে। তা আমরা প্রথমে ওদিকে না যাই, যেহেতু আমরা প্রথমে ল্যাঙ্গুয়েজের একটা মিডিয়াম লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কাজ করব। যেমন N5 হলো জাপানের লোয়েস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেল, N1 হলো সবচেয়ে ভালো। N1টা হলো জাপানিজরাই ঠিক মতো হয়তো পারে না, এত বেশি ভালো। N2 হলো আপনার মানে যারা ডক্টর তাদের জন্য লাগবে। N3 হলো যারা আপনার ওয়ার্ক করবে তাদের জন্য। আমরা N4 নিয়ে কাজ করব। N5 হলো বেসিক, তার থেকে N4। তাহলে দুইটা অপশন চলে গেল, একটা আমি এক্সটেনশন করলাম কোম্পানিতে থেকে গেল, একটা আমি অন্য কোম্পানিতে চেষ্টা করলাম যাওয়ার জন্য। 3 নম্বর আপনি বাংলাদেশে চলে আসেন। আপনার যদি কোনো পিছু টান থাকে অথবা ফ্যামিলি টেক কেয়ার করার থাকে, আপনি 3 বছরের ট্রেনিং বা 1 বছর ট্রেনিং করে চলে আসেন। আপনি যখন 1 বছর ট্রেনিং করে চলে আসবেন তখন আপনার কি অপশন হবে যে স্যার আমি তো চলে আসলাম, এখন আমার কি হবে? নাম্বার 1, যদি আপনি হেলথ সেক্টরে ভালো কাজ করেন তাহলে ডিসিজ এন্ড এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট হুইচ এভরি হসপিটাল উইল অনার ইউ। প্রত্যেকটা হাসপাতাল আপনাকে যখন দেখবে যে আপনার সিভিতে জাপান থেকে আপনি হলো ট্রেনিং করে আসছেন, তারা আপনার জন্য আরো বেশি হলো আপনার জন্য তারা কর্ডিয়াল হবে। ঠিক আছে, তুমি ট্রেনিং করে আসছো, তুমি তো অভিজ্ঞ, আমরা তোমাকে একটা ভালো পোস্টে রিক্রুট করি। এটা গেলো প্রথম কথা। সেকেন্ড কথা হলো যে আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে গেলেন জাপানে, গেলে তো আরো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন। একটা মানুষ তো মানে আপনার পরিবেশে থেকে আরো ভালো করে শিখে। আপনি আমাদের কোম্পানিতে ল্যাঙ্গুয়েজ একাডেমিটা আমরা এখন বিল্ড আপ করছি। আমাদের অলরেডি সেশন শুরু হয়ে গেছে, একটা সেশন আমাদের 10 জনের প্রায় একটা টিম হয়ে গেছে সেখানে। আমরা যখন আস্তে আস্তে এক্সপ্যান্ড করবো, ওই যে ও একটা কথা বলেছে যে জায়গা কিন্তু আমাদের ফান্ডিং করবে, তা আমাদের একটা পর্যায়ে আইএলটিএস যেমন সারা বাংলাদেশ ব্যাপী একটা ভালো মার্কেট নিয়ে আছে, আমরা এমন ভাবে একাডেমিটা তৈরি করব, এই একাডেমিটা অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে। আমরা তখন আমি আপনাকে অফার দেবো যে ভাইয়া ঠিক আছে, আমরা তো একাডেমি একটা বড় করছি, এখন আপনি আমাদের কোম্পানিতে আপনি হলো ট্রান্সলেটর হিসেবে বা টিচার হিসেবে আপনি জয়েন করেন। এটা অনেক বড় একটা আপনাদের সুযোগ যে আপনি আমাদের সাথে কাজ করতে পারবেন। সেটা বেশ পরের ব্যাপার, 1-2 বছর পরে ট্রেনিং করা, সেটা এর মধ্যে অনেক কিছু হলো আপনি হয়তো ডেভেলপ করে ফেলবে। এইটাই গেল। আর ফাইনালি একটা কথা থাকে যে আপনি হলো যে কোনো জাপানিজ প্রতিষ্ঠানে, আপনি সেটা বাংলাদেশে কিন্তু এখন জাপানিজ প্রতিষ্ঠান অনেক বেশি, আপনারা ঠিক মতো খোঁজ নিতে পারেন। ঢাকায় বলেন, খুলনা বলেন, চিটাগাং বলেন, প্রচুর জাপানিজ প্রতিষ্ঠান। তো যে ছেলেটা জাপানে একটা ট্রেনিং করে আসছে, স্কিল ডেভেলপ করছে, বাংলাদেশে যে জাপানিজ প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করতেছে, তারা যখন আপনাকে সিভি দেখবে যে ওয়ান্স আপন এ টাইম আমি জাপানে 1 বছরের জন্য ছিলাম, এটা আপনার সিভিটাই বাড়িয়ে দেবে। শুধু জাপান বলে কথা না, আপনি বিদেশে অন্য একটা দেশে আপনি বলেন যে আমি জাপানে 1 বছর ছিলাম, জাপানে থাকাটা, ওখানে কাজ করাটা, ওখানে শিক্ষা গ্রহণ করাটা, ওখানে হোয়াট এভার ইউ আর, আপনি জাপানে ঢুকে কিছু করছেন, এটাই হলো আপনার সিভিটাকে অনেক বাড়িয়ে তুলবে সামনে। তো এটা হলো আমার অ্যাজ এ হোল যে আমরা হলো এইটা হেলথ সেক্টর নিয়ে কাজ করেছি। আমি আপনাকে বলে দিলাম যে আপনার কি ফিউচার থাকতে পারে। এর পাশাপাশি অনেকগুলো সেক্টর নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করবো, সেটা আপনার এগ্রিকালচারাল হোক, আইটি ইঞ্জিনিয়ার হোক। যেমন আইটি ইঞ্জিনিয়ার যারা হলো আপনার ইয়ে পারে, যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যারা পারে, তাদের জন্য আমার একটা সরাসরি চাকরির অফার আছে। যে এটা তো আমাদের ট্রেনিং পোস্ট, কিন্তু যারা আইটি ইঞ্জিনিয়ার এবং যারা ভালো সফটওয়্যার মানে ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পারে, প্রোগ্রামিং বলতে যে পাইথন আর এগুলো, তাদের জন্য আমাদের একটা অপশন আছে যে আমরা সরাসরি কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে তাদেরকে আমরা সরাসরি রিক্রুট করতে পারি। তো এটা কিন্তু আমাদের একটা সেকেন্ড অপশন, যে আমরা হেলথ সেক্টর নিয়ে কাজ করছি, সেই সাথে আইটি সেক্টরের তাদের যে মানে সরাসরি চাকরি তারা পাবে।
এবার আসেন হলো আমি একটু ছোট করে আপনাকে বলি, ফাইনালি আর কয়েকটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো, এরপর ইন্টারাকশন হয়তো হবে ভাইয়ের সাথে, জাভেদ ভাইয়ের সাথে। যেটা হলো যে আপনার এখানে স্যালারি স্কেলটা কিরকম, যে স্যার আমি যে যাবো আমার ওখানে কিরকম সাপোর্ট, কত খরচ কিরকম। আপনি মনে রাখেন যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে একটা কোর্স ফি আছে, এটা আমরা পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আমি দেখাবো আপনাদেরকে। ল্যাঙ্গুয়েজে কোর্স ফি হলো, ওটা হলো আমরা এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনাকে একবারই কোর্স ফি দিয়ে ভর্তি হতে হবে, আমরাই আমাদের দায়িত্বে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখাবো। ওটা 6 মাস, যদি কারোর লাগবে 6 মাস, কারোর লাগবে 1 বছর, কারোর লাগবে 4 মাস, যার যার মেধা অনুযায়ী হতে পারে। তবে এটা ফিটা আমরা ওয়ান 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 মানে কি বলবো এককাল, যে আপনি মানে ফিটা দিলে আপনি মেম্বারশিপ হয়ে যাবেন, আপনি জাপানি শিখতে থাকেন, আজ না হোক কাল হোক 6 মাস না হোক 1 বছর পরে হোক আপনি এটা করতে পারবেন। আচ্ছা, ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলেই কি হবে স্যার? না, ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলেই কিন্তু কনফার্ম না। ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে আপনি যেটা করতে পারবেন, আপনি একটা ইন্টারভিউ দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন জাপানিজ হাসপাতালে। তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ আমি শেখার পরে আমার কিন্তু আরো কিছু কাজ আছে, যে আমি কিন্তু ইন্টারভিউ কি আমাকে দিতে হবে, কারণ পৃথিবীর কোন দেশ, আর জাপানের মতো উন্নত কান্ট্রি যারা পৃথিবীর 5টা দেশের মধ্যে একটা, তারাও কিন্তু আপনাকে বেছে শুনে নিবে, এবং ইন্টারভিউটা দিতে গেলেও হলো আপনাকে একটু প্রিপারেশন নেওয়া লাগবে। তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যেহেতু আমি প্রজেক্টের ডিরেক্টর হিসেবে আছি, যে যখন আমরা আমাদের রেফারেন্স দিয়ে আপনাকে পাঠাবো একটা ইউনিভার্সিটি বলেন বা একটা কোম্পানির কাছে, যে আমরা তাকে শিখিয়েছি, সে আমাদের রেফারেন্সে যাচ্ছে, তখন ওই যে জাপানিজ যারা, ওরা তো আমাদেরকে আরো বেশি প্রায়োরিটি দেয়, কারণ ওরা জানেই হলো যে আমরা বাংলাদেশে কাজ করছি এবং আমাদের হেডও একজন জাপানিজ। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ইন্টারভিউটা একেবারেই খুব ইজিলি হয়ে যাবে, কারণ আপনি আমাদেরই মেম্বার, মানে আমরাই আপনার মেম্বারশিপ দিয়েছি, আমরা আপনাকে রেকমেন্ড করেছি। রেকমেন্ডেশন দিয়ে হলো জাপানে সবকিছু করা যায়। আমি যখন জাপানে চলে গিয়েছিলাম, আমি মনোবসু স্কলারশিপটা নিয়ে চলে গেছিলাম, ওটা বেশ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় স্কলারশিপ ছিল আলহামদুলিল্লাহ। আমি কিন্তু আমার এখানে যে কাজ করেছিলাম তাদের একটা ইমেইলে, যে তারা বলেছিল যে আব্দুর রহমান ইজ এ গুড ডক্টর, হি ইজ ওয়ার্কিং নাইস উইথ আস, প্লিজ অ্যাকসেপ্ট হিম অ্যাজ পিএইচডি স্টুডেন্ট, এই একটা ইমেইলেই কিন্তু আমি প্রায় আপনার বেশ বড় একটা স্কলারশিপ নিয়ে জাপানে আমি কিন্তু 3 বছর থেকে আসছি। তো আমরা যখন আপনাকে রিকমেন্ড করবো, তখন আপনার ওই পরবর্তী স্টেপটা ইজি হবে। আমি একেবারেই গ্যারান্টি দিয়ে বলছি না, তবে ইনশাল্লাহ আপনারা যদি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, ভালো একটা ইন্টারভিউ দিতে পারেন, তাহলে বাদ বাকি দায়িত্ব হলো আমাদের। আমরা আপনাকে ঠিকঠাক করে দিব, আমরা আপনাকে প্রসেস করে আমাদের সর্বোচ্চ একটা ইফোর্ট থাকবে আপনাকে জাপানে এন্টার করানোর জন্য। এটাই হলো আমাদের একটা জিনিস। আর এরপরে খরচটা বলতে কি জানেন, যে যখন আপনার টোটাল প্রসেস শেষ, যে আমি ইন্টারভিউ দিয়েছি, ল্যাঙ্গুয়েজ অর্জন করেছি, ইন্টারভিউ দিলাম, আমাকে জাপানিরা পছন্দ করলো, আমাকে কোম্পানি রিক্রুট করছে, আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আমি হাতে পেয়েছি, এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পাওয়ার পরে আপনার হলো তখন একটা প্রসেসিং ফি দিতে হয়, যেটা আমি এখনো নেগোশিয়েট করছি জাপানিদের সাথে। কারণ আমাদের দেশে আপনারা জানেন যে মিডিল ইস্ট, ইটালি এসব জায়গায় কিন্তু নেগোসিয়েশন, মানে ওই যে যেটা হলো আমি বলবো যে থার্ড পার্টি, দালাল পার্টি, এদের মাধ্যমে কিন্তু আপনার যে 12, 14, 15, অনেকেই 14 লাখ দিয়ে যায়, কেউ 12 লাখ দিয়ে যায়, কেউ করিয়ে যায় 8 লাখ টাকা দিয়ে, অলরেডি বলেই দেয়। আমি আপনাকে এনশোর করছি আমাদের মধ্যে কোনো থার্ড পার্টি নাই। আমি নিজে হলো একটা প্রজেক্টের ডিরেক্টর, আর আমার সরাসরি আমরা হলো জাপানে আপনাকে রিক্রুট করব, তার মানে এখানে কোনো থার্ড পার্টি নাই। তো সেক্ষেত্রে আপনার খুব সম্ভবত আম, আপনার প্রথমে প্লেন ভাড়া দিয়ে প্রাথমিক একটা যে খরচ, মানে প্রাথমিক ইনিশিয়ালি যে একটা খরচ হয়, সবকিছু মিলে খুব সম্ভবত ওটা নেগোশিয়েট করে 2.5 লাখ বা 3 লাখ এরকম কিছু একটা হতে পারে। আমি এখন ওটা ফাইনাল করি নাই, কারণ যেহেতু অন্যান্য আমি খোঁজ নিয়েছিলাম, অন্যান্য জাপানিজ কোম্পানিরা প্রায় 7-8 লাখ টাকা মতো হলো এটা নিচ্ছে। কিন্তু এটা খুবই খারাপ একটা, আমাদের চোখে এটা হলো একটা অনৈতিক কাজ হচ্ছে। যেমন এবং জাপানে যেটা আমাদের কোম্পানিতে বলেছে যে আমি এই যে ইললিগাল মানি নেওয়া, এটাই তারা বন্ধ করতে যাচ্ছে। মানে আমার প্রসেসিং করে আপনাকে পাঠানোর জন্য খরচ হলো 3 লাখ, আমি আপনার কাছ থেকে নিচ্ছি 6 লাখ। তাহলে আপনারাই জানেন যে ভিতরে অনেক স্টেজ পার হয়ে আপনাকে যেতে হচ্ছে। কেউ হলো আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ যারা শেখায় তারা 1 লাখ রাখবে, 1.5 লাখ রাখবে হলো আপনার যে কোম্পানি দালাল সে রাখবে, তারপর থার্ড পার্টি রাখবে 1 লাখ, এরকম করে কিন্তু আপনার খরচ বেশি হয়ে যাচ্ছে। এতটুকু আমি আপনাকে এনশিওর করতেছি যে এই ব্যাপারে আপনারা যতটুকু প্রসেস করতে আমাদের খরচ হয় তার বাইরে আমরা কোনো খরচ হলো এটা রাখবো না। তবে এটা কখন, স্যার আমি আমার হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছি, আমি কনফার্ম আমাকে 5 তারিখ থেকে জাপানে আমার ডিউটি শুরু হবে, তখনই আপনি হলো এইসব ব্যাপার নিয়ে ডিল করবেন। তারপরে যদি অর্থ নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না স্যার, আমার তারপরে একটু কিছুটা আছে ব্যাকআপে, আমার যেহেতু একেবারে আমি ধরেন খুব নিডি ফ্যামিলি থেকে আমি আসছি, সেক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা থাকবে। কারণ জাপানে গেলে আপনার ওখানে প্রায় 2 লক্ষ ইয়েনের হলো আপনার জব, যেটা আমরা আপনার জন্য অ্যাপ্লাই করবো। 2 লক্ষ ইয়েন বলতে আপনার ট্যাক্স, গভর্নমেন্ট ট্যাক্স বাদ দিয়ে আপনার হয়তো 1 থেকে মানে 1.5 লাখ টাকা মতো হলো আপনার ইনকাম চলে আসবে। টাকা বলছি, এটা ইয়েন না, টাকা বলছি। সেখানে আমি তো জাপানে ছিলাম, আপনি খুব ভালোভাবে চললো আপনার জাপানে 80-90 হাজার টাকা মতো খরচ হয়, কারণ ওখানে আবার সবকিছুর দাম অনেক বেশি।
একটা রুমের ভাড়াই হলো প্রায় 40-50 টাকা চলে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু সেভিং করতে পারবেন, আপনি 1 বছরে গেলেও আপনার হাতে কিছু ইকোনমিক্যালি আপনি সেভিং করতে পারবেন, সেই সাথে আপনার একটা সুযোগ থাকবে। আর তারপরে যদি আপনি ওই প্রসেস করার পরে যদি মনে হয় যে স্যার আমি প্রসেস এখন করতে পারবো না, সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারবেন, আমরা হয়তো আপনাকে অন বিহাফ অফ ইউ আমরা আপনাকে প্রোভাইড করবো, আপনি পরবর্তীতে আমাদেরকে একটা লোন হিসেবে পরবর্তীতে, এটা হলো অনেক পরের ব্যাপার। তাও যেহেতু আমি একবারে কথা বলছি তো একবারে আপনাদেরকে বলে দিলাম। সো এটা টোটাল প্রসেসটা। আর এই সাথে হলো আমাদের সাথে আমরা খুবই লাকি বলবো, সংযোগ ফাউন্ডেশনের আহমেদ জাভেদ ভাই আমাদের সাথে আছেন। উনি কিন্তু আমরা কাজ করা শুরু করছি খুব রিসেন্টলি, কিন্তু আমি রিসেন্টলি কাজ করলো যেহেতু আমি জাপানে ছিলাম, আমি এটুকু আপনাকে কথা দিতে পারবো, রিসেন্টলি কাজ করলো আমাদের এটা খুব হাই লেভেলে আমরা চলে যাবো উইদিন মান্থস। এটা জাইকা থেকেও আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে তুমি যদি ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ করতে পারো আমি তোমাকে ফান্ড দেবো। জাইকার একটা ফান্ড যদি আমি নিতে পারি বাংলাদেশে, এটা একেবারে আমাদের জন্য খুব এস্টাবলিশড এবং অনেস্টলি একটা হলো ভালো প্রতিষ্ঠান আমরা তৈরি করতে পারবো। এই জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা দরকার আছে আমাদের জন্য। আর আহমেদ জাভেদ ভাইকেও ধন্যবাদ যে হলো উনি অনেক ভালো করে অ্যারেঞ্জ করেছে। আমরা আসলে এরকম মিটিং আসলে আমি নিজে হয়তো হ্যান্ডেল করতে পারতাম না, যেহেতু আমি ডক্টর মানুষ, আমার আবার এদিকে একটু অভিজ্ঞতা কম আছে যে আইটি কিভাবে কানেক্ট করা হয়। আর বাদ বাকি যদি কারো প্রশ্ন থাকে জাভেদ ভাই কথা বলবেন, উনি ওনার পক্ষ থেকে কথা বলবেন। যদি প্রশ্ন থাকে, কোনো কোয়েরি থাকে, আমি অবশ্যই অ্যান্সার দিতে চেষ্টা করব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, যাদের কোয়েশ্চেন আছে আপনারা এক একে হ্যান্ড রেজ করবেন। আমি এক একে নাম বলার পরে আপনারা আপনাদের কোয়েশ্চেন করবেন। আচ্ছা, আপনি আপনার কোয়েশ্চেন করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম। স্যার আপনি কার নাম বলেছেন? নামটা ক্লিয়ার বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, তানজুম আক্তার। আচ্ছা, তানজুম আক্তার। জি জি। আচ্ছা, নেক্সট রিবেনা আপনি আপনার কোয়েশ্চেন করুন। জি, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ জাভেদ ভাইকে সর্বপ্রথম যে উনি এত সুন্দর একটা প্রোগ্রামে অ্যারেঞ্জ করেছেন, যেখানে আমরা সংযুক্ত হতে পেরেছি প্রায় 37 পিপল। আর তার সাথে ধন্যবাদ আবিদুর রহমান ভাই এবং আমাদের যিনি জাপানিজ, ওনার নামটা অবশ্যই এখন ক্লিয়ার বলতে পারতেছি না, কারণ একটু আমার কনফিউশন ছিল, প্রথম দিকে আমি জয়েন করতে পারিনি। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি। অ্যাকচুয়ালি আমি আর একটা কোয়ারি হচ্ছে এরকম যে কারো ধরেন জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ I4 সে জানা আছে, বাট সে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার না, কিন্তু সে প্রোগ্রামিং জানে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কি বলে আইটি সেকশন থেকে তার কোনো সার্টিফিকেট নেই, বাট কিন্তু তার এই ব্যাপারগুলোতে তার অনেক ভালো নলেজ আছে। তো এই ধরনের পিপল কেউ যদি চিন্তা করে যে আবিদুর স্যারের সাথে যোগাযোগ করবে বা বিষয়টা আমার সাথে শেয়ার করবে, সেই ধরনের কোনো সুযোগ কি এখানে আছে কিনা? আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনার কোশ্চেনের জন্য। আমি বুঝতে পেরেছি। এটা হলো যে আমরা এখন হলো ট্রেনিং ভিসাতে যাদেরকে নিচ্ছি বা আমরা রিক্রুট করব, তাদের হলো আমরা ট্রেনিং দিয়ে হেলথ সেক্টরে আমরা নিচ্ছি, এটা আমাদের এখনকার প্ল্যান। আর আইটির কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম, কারণ কিছু কোম্পানি আইটি ইঞ্জিনিয়ার চাচ্ছেন, সেই হিসেবে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছিল যে তোমাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও যদি তোমরা কোনো আইটি ইঞ্জিনিয়ার পাও, তাহলে সেক্ষেত্রে তারা সরাসরি আইটি ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে হলো তারা কিন্তু আপনাকে রিক্রুট করবে। এটা কিন্তু আপনার ট্রেনিং না, তখন আপনি পুরোপুরি জব হোল্ডার জাপানে। আর এটা করতে গেলে আপনাকে বেশ বড় ভালো সিভি থাকা লাগবে, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড খুবই ভালো থাকা লাগবে, আপনার হলো ভালো একটা প্রতিষ্ঠান থেকে আপনার গ্রাজুয়েশন করা লাগবে। ভালো প্রতিষ্ঠান আমি বলবো না, সবই ভালো, একটা সার্টিফিকেট, গ্রাজুয়েশন, ঠিক মতো এক্সপিরিয়েন্স সবই দেখবে, কারণ ওটা কিন্তু আপনার পুরোপুরি জব হোল্ডার এবং সেটা কিন্তু আপনার আরো বেশি। আমি এখানে ধরেন ফর এক্সাম্পল বলি, একটা জাপানে জব হোল্ডারদের মিনিমাম স্যালারি হলো আপনার 3-4 লাখ টাকা মতো। এখন সেটা কিন্তু আপনার জবের দিকে চলে গেল। আমরা এখনো ওইটা নিয়ে আমরা আসলে কাজ করছি না, কিন্তু যদি এরকম কোনো এফিশিয়েন্ট আমরা যদি এফিশিয়েন্ট যদি কোনো লোক থাকে যে জব পারপাজে অ্যাপ্লাই করতে চাইবে, তাহলে সে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তবে তাকেও কিন্তু জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজটা ম্যান্ডেটরি, ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া ওরা কিন্তু জবের ইন্টারভিউটাও নিবে না। কিন্তু ওই যে প্যাসিস্ট্যান্ট শিক্ষা লাগবে, যে আপনার একটা গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট
এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট, তারপরে প্রোগ্রামিং স্কিল, এটা দিয়েই কিন্তু তাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। জি, ধন্যবাদ স্যার। আমি তাহলে জাস্ট আমি কেয়ার গিভার বিষয়ে একটু একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি, মানে সরি আপনার ভাষা বিষয়ে, যে আমি এই ভাষাটা শেখার পরে আপনি যেহেতু আমাদেরকে যে সেক্টরে নেয়ার মানে চিন্তা ভাবনা করতেছেন, সেখানে আমাকে তো কেয়ার গিভারের উপরেও তাহলে সার্টিফিকেট থাকতে হবে, আমার রাইট স্যার? না না না, এখানে একটা সুবিধা আছে আপু, আমি এখানে একদম খুব বড় একটা ম্যাসিভ সুবিধা জাপান দিয়েছে। আপনার সার্টিফিকেট লাগবে না। যে মেয়েটা বা যে ছেলেটা ইন্টার পাস করেছে, আমি আবারও বলছি, আই রিপিট, যার ইন্টার পাস করা সার্টিফিকেট আছে এবং বয়স মাত্র 20, আপনি 20 বছর, আমরা দেখেন আমাদের একটা ইয়ে আছে যে 20 থেকে 40 বছরে আমরা রিক্রুট করব। মানে ওরা বলেছে 50, কারণ জাপানে 50 বছরও কোনো ব্যাপার না, ওরা তো 100 বছর বাঁচে। তো 20 থেকে 40 বছর পর্যন্ত আমরা রিক্রুট করবো। এই 20 বছর বয়সে তো কারোর তো আপনার অনার্সের সার্টিফিকেট হয় না। তার মানে যে মেয়েটা বা ছেলেটা ইন্টারই পাস করেছে, যার 20 বছর হয়েছে, সে সরাসরি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ঢুকতে পারবে এবং তাকে স্কিল বানাবো আমরা। ধরেন একজন হলো বাংলায় পড়ছে, বাংলা সাবজেক্টে আপনার কেবলমাত্র চান্স পাইছে অনার্স ফার্স্ট ইয়ার, সেও জাপানে যেতে পারবে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে, কারণ তাকে আমরা যে ট্রেনিং করতে পাঠাবো, ওই ধরেন 1 বছরের চুক্তি বা 2 বছরের চুক্তি, প্রথম 3 মাস তাকে আমরা শিখাবো কিভাবে হলো সে হেলথ কেয়ার গিভার হবে। ওই ট্রেনিংটাই হলো আমাদের পক্ষ থেকে তার জন্য ফ্রি থাকবে, এবং এই ট্রেনিং এর সময় সে হলো অ্যাজ ইউজুয়াল সে বেতন পাওয়া শুরু করবে। এটা একটা ম্যাসিভ সুযোগ আমাদের জন্য, যে আপনি মোটামুটি 20 বছর হলেই হলো আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন, এবং আপনার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার নেই, কারণ এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটাই প্রাধান্য। ল্যাঙ্গুয়েজ পারলে স্কিল শেখানোর দায়িত্ব জাপানিজদের, ওরা ওখানে জাপানে নিয়ে শেখাবে আপনাকে। ও ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমার আসলে কিছু কনফিউশন ছিল, আই এম ক্লিয়ার। ইনশাআল্লাহ এখন অন্য অ্যানাদার পিপলের সুযোগ দেব। আচ্ছা আচ্ছা, সাহিল কথা আপনি কথা বলতে পারেন, আপনি আপনার করতে পারেন। সাহিল শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ জি, শুনতে পাচ্ছি। আমি প্রথমে শুনতে পাইনি। আমি আবিদুল স্যারকে বলতেছিলাম যে আমি তো আহ, আমার হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ট্রিপলি থেকে বিএসসি করা। আহ, আমি একটা আইটি কোম্পানিতে আইটি সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জব করতেছি। আপনাদের হেলথ সেক্টরে আমার কোনো অপরচুনিটি আছে কিনা? তবে আমি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স N5 কমপ্লিট করে এখন N4 লেভেলে আছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপনার কোশ্চেনের জন্য। এটা খুব সুন্দর হলো, আপনি একটা পজিশনে আছেন এখন যে আপনার N5 শেষ, মানে N4 এর দিকে আছেন। প্রথম কথা হলো যে ভাই, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটা হলো কি জানেন, যে আমাদের কিন্তু ওটা আসলে মেম্বারশিপ, মানে ওটা ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটাই যে হলো একটা মানে ইয়ে দিয়ে ভর্তি হতে হবে এটা না, ওটা আমাদের কাইন্ড অফ মেম্বারশিপ, যে আপনি হলো আমাদের কোম্পানির মেম্বার হবেন, সেই সাথে আমরা কোম্পানি থেকে হলো আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাচ্ছি। এবার আসেন যে আপনার সুবিধাটা, আপনি যেহেতু আপনি আইটিতে আছেন, আপনি যেহেতু আইটিতে অলরেডি আছেন, আমি আপনাকে একটা কথা বলেছি, আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য অনুমতি পেয়ে গেছি এবং কিছু আইটির সাথে আমরা যোগাযোগ করছি। আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয়তো যাদের, আপনি তো একটু অ্যাডভান্স স্টেজে আছেন, যাদের 3-4 মাস থাকবে, 6 মাস, আমরা ধারণা করছি, আমরা যেভাবে আমরা রিপোর্ট দিচ্ছি, 1 বছরের মধ্যে আমরা শুধু হেলথ সেক্টর না, আমরা এগ্রিকালচারাল সেক্টরেও লোক পাঠাতে পারবো, আমরা আইটিতেও পাঠাতে পারবো। এখন আসেন যে আপনার দুইটা অপশন, যে আপনি কি আসলে যে স্কিলটা ডেভেলপ করছেন আইটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বা সফটওয়্যার যে কথাটা বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে ওই সেক্টরে হলো আমি আপনাকে পাঠাতে পারবো, কিন্তু ওটা গ্যারান্টি আমরা এখনো পাই নাই, কিন্তু আমরা কাজ করছি ওটা নিয়ে, যে আমি ওই সেক্টরে লোক পাঠাতে পারবো। আর যেটা বললেন যে আপনি সুইচ করে হেলথ সেক্টরে আসতে পারবেন কিনা, ইয়েস, সুইচ করে হেলথ সেক্টরে আসা দরকার, কারণ আমি যেহেতু বলেছি আপনাকে, ওরা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড দেখবে না। ওরা শুধু দেখবে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল এবং হলো আপনার মানে কমিউনিকেশন স্কিল, যে আপনি কতটা পোলাইট, আপনি কতটা ভদ্র। কারণ এখানে আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষা কোর্স করা হবে, তার মাসে একটা কোর্স আছে শুধু নৈতিকতা শেখানোর জন্য, যেটা আমি হলো নিজে ক্লাস করছি। মানে এটা শুধুমাত্র আমরা রিক্রুট করছি না, আমরা চাচ্ছি জাপানিজদের কাছে বাংলাদেশের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে ভালো মানুষ পাঠাতে, যাতে ওরা আমাদের দেশ থেকে আরো রিক্রুট করে, আর আমাদের দেশ থেকে ওরা লোক নিতে এক পায়ে এগিয়ে আছে। এইবার আমি যখন আপনার জাপানে ছিলাম, তখন দেখলাম এই যে মার্কেটটা, যে ওরা বাইরে থেকে লোক নেবে, এটা অকুপাই করেছে ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, নেপালিস এরা। কিন্তু আমাদের দেশে জানি না, ওই যে একটা জুজু কাজ করে ভয়, যে জাপানিজ কেন শিখবো, চুংচাং ফুং এগুলো কেন শিখবো, এইটার জন্য কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। অথচ জাপান আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে আমরা এত লোক নিচ্ছি ভিয়েতনাম থেকে, ইন্দোনেশিয়া থেকে, তারা ভালো ভালো জব করছে, তাদের ফ্যামিলি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আপনার মানে বেকার, কারণ জাপানে মোটামুটি ভালো অ্যামাউন্টে স্যালারি দেয়।
আমরা অ্যাপ্লাই করি না, আমরা জানিও না যে কিভাবে করতে হবে। তো আপনার অ্যান্সারটা হলো ওটাই যে আপনি চাইলে জব সুইচ করে হেলথ সেক্টরেও কাজ করতে পারেন আমাদের সাথে কেয়ার গিভার হিসেবে, অথবা আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ডে আছেন ওটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। আল্লাহ চাইলে আমরা হয়তো 6 মাস বা 1 বছরের মধ্যে আপনাকে সুসংবাদ দিতে পারি যে ভাই আপনি আপনার সেক্টর নিয়ে আপনি আমাদের সাথে কাজ করতে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন স্যার আমি আরেকটা প্রশ্ন একটু করতে চাচ্ছি। স্যার আপনাদের এখানে যে ওই যে মানে রেজিস্ট্রেশন ফি, মানে মানে আমি যে সদস্য হব, এটার জন্য কি স্যার কোনো আছে কিনা যে আমি 2টো কিস্তি করে বা 3টা কিস্তি করে দিয়ে দিলাম, বা ফার্স্ট একটা অ্যামাউন্ট দিলাম, এভাবে হ্যাঁ, পসিবল কিনা? এটা পসিবল ভাই। আমি এটা বলি যে আমাদের আসলে এবার মানে একটু সরাসরি তাহলে এবার আপনাদেরকে ইনফর্ম করি যে আমি যেটা হয়েছে, কারণ আমি নিজেও চাচ্ছি যে জাপানিদের সাথে বাংলাদেশে নেগোশিয়েটটা করার জন্য। সো ঢাকা শহরের দিকে আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স গুলো আছে সেই কোর্সের ফি ধরেন আপনার, আমি যেটা দেখেছি নিজের চোখে যে, এবং আমার যেটা ইনফরমেশন পেয়েছি, এগুলো সবগুলো হলো 26 থেকে 35-এর মধ্যে, যারা যারা ইউজারে যারা আসলেই ভালো করে ক্লাস নেয় আর কি। এটা আমার পর্যালোচনা, হয়তো আমি তো মানে সবকিছু সব জানতাম না, হয়তো আমার ভুল হতে পারে, হয়তো কিছু কিছু জায়গায় হয়তো কম হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে 26 থেকে 35, তো আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরেছিলাম হলো 25, যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স প্লাস মেম্বারশিপ, এটা কিন্তু মেম্বারশিপটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে 25,000-এ আপনি হলো আমাদের ভর্তি হতে পারবেন। কিন্তু যেহেতু আমরা প্রথম কাজ করেছি এবং আমি জাপানিদের রিকোয়েস্ট করছি সরাসরি জাপানে যে আপনারা আরো লেস করেন, কারণ এই প্রতিষ্ঠানটা আমি চালু করছি খুলনায়, কিন্তু ওয়েব অনলাইন বা ওয়েবলাইন যখন হবে এটা বাংলাদেশ ব্যাপী এটা ছড়াই পড়বে ওয়েবসাইটে, মানে অনলাইনে যেটা আমরা করব। সো খুলনার কথা চিন্তা করে আমি ওদেরকে আরো বলেছি যে না, আপনারা অন্যদের তুলনায় আরো ছাড় দেন আমাদের বাংলাদেশের মানুষকে, তাহলে আমি আরো ভালো করে আমাদের রিক্রুট করতে পারবো। সেক্ষেত্রে ওরা সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ওরা লাস্টে যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে 20,000 আপনার এককালীন, যেটা হলো যে আপনার মানে এককালীন বলতে একবারই হলো আপনি মেম্বারশিপ হওয়ার জন্য টাকাটা দিবেন। এবার আসে ইনস্টলমেন্টে, হ্যাঁ আমরা 2টা ইনস্টলমেন্ট টাকাটা নিতে পারবো। এটা 50% আমরা সাধারণত এখন ধরেছি যে একজন হলো 20,000-এর মধ্যে 50% ইনস্টলমেন্টে সে দিল, তারপরে সে দরকার হলে মানে আস্তে আস্তে গিয়ে বা আরো কয়েক মাস পরে গিয়ে বাকিটা পে করলো। আর এখানে ভাই ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাদের সবার জন্য একটা উদ্দেশ্য করে বলে রাখি যে টাকার জন্য বা স্যার আমার ক্যাপাবিলিটি নাই অ্যাবিলিটি নাই এটার জন্য স্যার আমার আগ্রহ ছিল, ডেডিকেশন ছিল, কিন্তু স্যার আমি একেবারে ওই লেভেলে, বা এটা তো আসলে খুব বেশি অ্যামাউন্টের টাকাও না, কিন্তু ওইটার জন্য স্যার আমি আসলে পারছি না। এটা যেন কখনো না হয়। যদি এটা কখনো আপনারা ফেস করেন, একেবারে পার্সোনালি আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি আরো চেষ্টা করব কনসিডার করার জন্য, কনসিডার বলতে আমি আপনাকে আরো সুযোগ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। মানে আমি এটা জানি কখনো আপনাদের মধ্যে আসে না যে স্যার আমার তো এমনই খারাপ অবস্থা, ওই 10,000 টাকা বা 15 টাকা জোগাড় করব, এটাও স্যার আমার এখন পকেটে নাই। সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো, যদি আপনি ডিটারমাইন থাকেন যে আপনি হলো আমাদের সাথে কাজ করবেন, আমাদের মেম্বার হবেন, জাপানে যাবেন, আপনি ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে কথা বলেন, আমি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে হলো আমি আপনাকে আরো সহযোগিতা করতে পারবো। মানে এটার জন্য জানি কখন আপনারা পিছিয়ে যান না, এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে। কারণ জাপানে যেটা এটা নিয়ে খুব বেশি হলো আপনার মাথা কামায় না আর কি। স্যার, স্যার খুবই খুশি হলাম। এখন লাস্ট একটা কোশ্চেন আমার স্যার, আমি যদি আপনাদের এখানে সুইচ করে হচ্ছে যে হেলথ সেক্টরে গেলাম, সেক্ষেত্রে ট্রেনি ভিসা হিসেবে কি 1 বছরের ভিসা দেওয়া হবে নাকি 2 বছরের ভিসা দেওয়া হবে? হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা ডিপেন্ড করবে হলো আপনি ইন্টারভিউর উপরে, বুঝছেন? ইন্টারভিউতে আসলে এক এক হাসপাতাল এক এক নিয়ম, যেমন হলো ন্যূনতম 1 বছর, 1 বছর বা ন্যূনতম 1.5 বছর, আমি যেটা শুনেছিলাম। ওই যে হাসপাতালের কথা বলেছিলাম তারা খুব সম্ভবত 2 বছর বা 1.5 বছর একটা চুক্তি করে। এটা হাসপাতাল ভ্যারি করে, কোনো কোনো হাসপাতালের নিয়মই থাকে যে আমি বিদেশি বিদেশি কেয়ার গিভার আমি 1 বছরের আগে আমি আর নবায়ন করবো না, এটা হলো হাসপাতাল সিদ্ধান্ত নিবে, বুঝছেন? ধরেন একটা আচ্ছা হাসপাতালে আচ্ছা 1 বছর, এক বছর 2 বছর আছে, কিন্তু আমি আপনাকে গ্যারান্টি দেবো যে যদি তারা টেন্ড আপ করে নেয় তাহলে মিনিমাম 1 বছর তো অবশ্যই, মোস্ট প্রবলি আরো বেশি হবে, মানে 2 বছর। এটা হলো যে তারা ইন্টারভিউর সময় আপনার সাথে কথা বলে তারা ডিটারমাইন করবে, ঠিক আছে লেটস ডু কন্ট্রাক্ট ফর 2 ইয়ার্স অর 1 ইয়ার হাফ অ্যান ইয়ার, তবে 1 বছরের নিচে ওকে, কখনোই না। 1 বছরের নিচে তো আপনি কোনো কিছু গুছাতে পারবেন না, এটাই আমাদের মাথায় আছে। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, নেক্সটে আছেন জোহর আক্তার জেমি। আপনি একটু আপনার কোয়েশ্চেন করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কি কোন সাউন্ড হচ্ছে? পরে কথা বলি। না, আপনি বলতে পারেন। আপনার সাউন্ড একটু লো আসছে, কিন্তু আপনি বলতে পারেন, সমস্যা নেই। ওকে স্যার। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে এখানে যে মানে বিদেশে যাই কাজ করা, এটা ছেলেদের পক্ষে যতটা ইজি আমাদের মেয়েদের পক্ষে অনেকটা ইজি হয় না। ফ্যামিলিতে একটা প্রবলেম থাকে, ফ্যামিলি থেকে দিবে না, মানে একটা ভয় কাজ করে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা কি কোনো ধরনের মানে মানে কি বলে এটাকে মানে কোনো ধরনের মানে কি
মানে সার্টিফিকেট বা এরকম কোনো ধরনের নিশ্চয়তা দিতে পারেন ফ্যামিলি থেকে যে হ্যাঁ আপনার ওরা আমার কাউন্ট্রি থেকে যাচ্ছে, মানে রিস্ক এরকম কি কোনো কিছু আছে কিনা? আপু খুব সুন্দর একটা কোশ্চেন বলেছেন। আসলে আমি এটা বলতে ভুলে গেছিলাম আমার প্রেজেন্টেশনের সময়, যেটা হলো যে জাপান হলো পৃথিবীর সবচেয়ে সেফেস্ট কান্ট্রি। কারণ রিসেন্টলি হলো জাপানে আপনার দেখা গেছে যে less than 1% এদের ক্রাইম রেটটা আপনার 2 থেকে 3%, এবং সেটাও হলো সাধারণত বাইরের লোকজন গিয়ে করে, ওরা নিজ খোদ জাপানিরা খুব বেশি কিছু করে না। মেয়েদের সেফটি যদি আপনি পৃথিবীর একটা মাত্র দেশে বলেন, দ্যাট কান্ট্রি ইজ জাপান। এবং মেয়েদের যে সেফটির যে লেভেল সেটা হলো, আমি আপনাকে বলি, জাপানিজরা এত বেশি ভদ্র, তারা সবসময় নিজের টাকা মানে নিজেরটাই কাজ করে। মানে আপনি পাশ থেকে কে কি করছে, একটা মেয়ে, আমি এটাও দেখছি জাপানে রাত 3টার সময় একটা মেয়ে মানে হেঁটে যাচ্ছে, সে মানে নাইট ওয়াক করতেছে, সে একটা রেস্টুরেন্টে গেল, সে কিছু খেলো, সে কিছু কাজ করলো। অনেক রেস্টুরেন্টে আপনার রাত 3টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়, মানে পার্ট টাইম যদি সে চায় আর কি। আচ্ছা, আমি একটা কথাটা অ্যাড করতে ভুলে গেছিলাম, আপনারা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে জাপানে কিন্তু পার্ট টাইম জবও পাবেন। মানে এটা শুধু আপনার মানে ট্রেনিং না, ট্রেনির বাইরে গিয়েও আপনি পার্ট টাইম জব ইজিলি আছে, সেটাও অনেক ইনকামের একটা সোর্স। তো সেটা হলো যে আপনি যারা পার্ট টাইম করে, অনেকের পার্ট টাইম থাকে হলো রাত 2টা পর্যন্ত, তা সেই মেয়েটা রাত 2টা থেকে বের হয়ে একাকী, সেফটি এবং খুব পোলাইটলি জেন্টলি সে পুরো জাপান সহ হলো সে মানে বিচরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে আপনার জিরো মানে 0.1%ও আপনার কোনো সংশয় থাকবে না, কারণ মেয়েদের জন্য জাপান সবচেয়ে সেফ এবং সিকিউর। মানে ওরা মানে ওদের এনভায়রনমেন্ট এতে এত বেশি স্ট্রিক্ট এবং এত বেশি সিস্টেমেটিক, যেটা কল্পনা করা যায় না যে মেয়েদের জন্য কতটা হলো সে সেফ থাকবে। আপনি মেয়েরা রাত 3টা 4টার দিকেও আমি দেখেছি যে বাঙালি বলেন বা জাপানিজ বলেন, তারা ইজিলি নির্ভয়ে আপনার হলো মুভ করতে পারে। আর এখানে কোনো বৈষম্য নাই, আমি মেয়ে একটা হ্যারাসমেন্টে পড়বো, আমি একটা হিজাব পরবো, ওরা তো নন মুসলিম কান্ট্রি, আমার হিজাবের সমস্যা হবে কিনা, আমি একটু পর্দা করে সমস্যা হবে না। অ্যান্সার ইজ দেয়ার ইজ নো প্রবলেম উইথ এনি অফ ইউর অ্যাট্রিবিউট। আপনার কোনো ধরনের ধর্মীয় এবং কোনো ধরনের অন্য কিছুর জন্য জাপানে যেটা বদার করে না, ওরা একটাই দেখে কাজ, যে তুমি ভালো আছো কিনা, তুমি হলো অনেস্টলি কাজ করো কিনা। এই বাদে পার্সোনাল ব্যাপারে বা পার্সোনাল কোনো কিছু বা ধর্ম নিয়ে ওদের কোনো ধরনের মাথা ব্যথা নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা কোশ্চেন ছিল, স্যার আপনি যখন যেটা বললেন যে কারো যদি ফিনান্সিয়াল এরকম কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে মানে আপনার সাথে যাতে মানে ফ্রিলি কথা বলে বা পার্সোনালি কথা বলে। স্যার আমার একটা কথা হলো যে আমি এখন রানিং এ আছি, আমি মানে অনার্স ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষা দিচ্ছি ইকোনমিক্স সাবজেক্ট থেকে। এখন আমি কেয়ার গিভারও আছি। এখন আমার কথা হলো আমি যদি কেয়ার গিভারের ট্রেনিং সেকশন থেকে জাপানে গেলাম, ওখান থেকে যদি আমার ইচ্ছে হয় যে না আমি আপাতত এখন আর কেয়ার গিভারটা করবো না, আমি অন্য একটা সেশনে যাব, তো সেখান থেকে কি আমি মানে দ্রুত ওখান মানে 1 বছরের কি ট্রেনিং এর ভেতর কি আমি চেঞ্জ করে যেতে পারবো, নাকি 1 বছর আমার কমপ্লিট করে তারপর আমার এক জায়গায় মানে ট্রান্সফার হতে পারবো এরকম কিছু? আমি আরেকটু ক্লিয়ার হই, মানে আপনি জাপানে 1 বছরের একটা কন্ট্রাক্টে গেছেন, তার মধ্যে আপনি আরেক জায়গায় শিফট করতে পারবেন কিনা? হ্যাঁ স্যার, আমি এটাই বলছিলাম যে আমি তো কেয়ার গিভার থেকে যাচ্ছি, এখন যদি আমার মনে হয় না আমি এখন আপাতত আর কেয়ার গিভারটা করবো না, যেহেতু জাপানে আসছি আমি অন্য এক সাইড থেকে ট্রাই করব, অন্য একটা লাইন থেকে, তো সেটা কি পসিবল কিনা? হ্যাঁ, আপু এটা পসিবল বলতে এটা পসিবল। আসলে আপনি যদি কাগজে কলমে বলেন যে আপনাকে এখানে মানে আটকানোর কেউ নাই বা এখানে ফোর্স করার কিছু নাই, কিন্তু ব্যাপারটা হলো কি জানেন, যে এটা হলো কাইন্ড অফ কন্ট্রাকচুয়াল ব্রেক। এটা আবার জাপানিজরা অন্য চোখে দেখে। মানে আপনি ব্যক্তিগতভাবে আপনার যদি কোনো সমস্যা হয়, আপনি সেটা লিভ করতে পারবেন, কিন্তু কন্ট্রাকচুয়াল ব্রেকটা কিন্তু ওদের দেশে ওই যে কথা দিয়ে কথা রাখা বা প্রমিস করা বা একটা কন্ট্রাক্টে রেসপেক্ট করা, এটা কিন্তু ওরা আবার খুব প্রায়োরিটি দিবে। আর আপনি যে ওখান থেকে ব্রেক করে আরেক জায়গায় যাবেন, আপনার তো প্রিভিয়াস ও মানে যারা হলো এমপ্লয়ার, তাদের তো আপনার সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। তো সে যদি আপনার লিখে দেয় যে ইনকমপ্লিট এমপ্লয়ি অফ মাইন, তাহলে সেটা তো আপনার জন্য একটা ব্যাড ইফেক্ট না? যদি এমন কিছু হয় যে স্যার আমি পারতেছি না বা আমার কোনো একটা মেজর কোনো একটা ইস্যু আসছে, আমাকে লিভ করতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনি লিভ করতে পারবেন। কিন্তু এছাড়া কন্ট্রাকচুয়াল ব্রেক করাটা আসলে এটা ভালো চোখে দেখবে না। থ্যাংক ইউ স্যার, আর কোনো কোশ্চেন নেই আপাতত আমার। আচ্ছা, নেক্সট আছেন রাফি বক্স। হ্যাঁ, রাফি বক্স, আপনি এবার কোয়েশ্চেন করতে পারেন। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। জি, আমার আবিদুর রহমান স্যারের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা আছে। সেটা হচ্ছে, আমার এই কোর্স করার জন্য প্রতি ফুললি ডেডিকেশন আছে এবং যাওয়ার ইচ্ছা আছে। তো কথা হচ্ছে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ডিপ্লোমা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং। তো সেটা সম্ভবত এইচএসসি সমমানের। এই একটা প্রশ্ন, আমি কি পারবো কিনা। আর একটা হচ্ছে, আমি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স ফি কত, এবং ক্লাসটা কখন হবে, কত ঘন্টা ডেইলি বেসিস নাকি, বা এটা কি অনলাইনে হবে, মানে উপস্থিত হতে হবে, এবং এটা কি ঢাকাতে হবে কিনা,
বা আমি জবের পাশাপাশি করতে পারবো কিনা, এটা আমি জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা, এটা আমি আসলে লাস্টে বলতে চাচ্ছিলাম যে হলো যে প্রথম কথা হলো যে আপনার হলো আপনি পারবেন কিনা। আমার মতে আপনি পারবেন, যেটা এইচএসসি সমমানের সার্টিফিকেট দিয়ে আপনি শো করে আপনি ঢুকতে পারবেন, হলো আপনার মানে ট্রেনি হিসেবে ঢুকতে পারবেন। আর ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে কিন্তু শুধুমাত্র আমি যে কথাটা বলেছি যে শুধু যে আপনাকে ওই হিসেবে ঢুকতে হবে এমন কোনো কথা না। আমরা আগামী 6 মাসের মধ্যে আরো এনরিচ হয়ে যাবো, অনেক বড় বড় সেক্টরে হয়তো আপনার এই অভিজ্ঞতা আমি কাজে লাগাতে পারবো। আর 3 নম্বর কথা হলো যে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স ফিটা, কোর্স ফিটা আমি আগে বলেছি যে আমাদের কোর্স ফিটা 26,000 টাকা ছিল, সেখান থেকে আমি কমিয়ে 20,000 টাকা করেছি শুধু আমাদের দেশের জন্য, মানে আমার দেশ না, মানে আমাদের কোম্পানির জন্য। আর ইনস্টলমেন্টের সুবিধাটা আছে হলো যে আপনার 2 ইনস্টলমেন্টে দেওয়া যাবে। আর ল্যাঙ্গুয়েজটা অলরেডি আমরা একটু শুরু করেছি প্রাথমিকভাবে। আমাদের এখানে একজন সেন্সেই যাকে বলা হয় যে আপনার জাপানের শিক্ষক, এই রিপন হোসেন, উনি আমাদের আপাতত উনি হলো অনলাইনটা উনি টেক কেয়ার করতেছেন। সো সেক্ষেত্রে হলো যে আমরা চেয়েছি, কারণ অনেকে আছে নার্স যারা ইভিনিং ডিউটি করে, ইভিনিং ডিউটি শেষ হলো রাত 8টার সময়। তো আপনাকে প্রথম প্রথম খুব বেশি চাপ নেওয়া লাগবে না। আপনি প্রথম ধরেন 2 থেকে 3 মাস আপনাকে সপ্তাহে 3 দিন 1 ঘন্টা করে করলে হবে, যেমন শনি সোম বুধ রাত 8:30টার পরে বা 9টার দিকে। এবং অনলাইন ক্লাসগুলো রেকর্ড থাকে, মানে আপনি যদি ইনকেস মিস করেন আপনি এই রেকর্ডটা নিয়ে আপনি একটা ছুটির দিনে দেখেন বা পরের দিন শুয়ে শুয়ে দেখেন। এটা তো আপনার একদম বেসিক। আমরা যেমন অ আ ক খ পড়াচ্ছি, প্রথম কয়েক মাস আমরা শুধুমাত্র ওটা অনলাইনে 1 ঘন্টাই এনাফ, 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সপ্তাহে 3 দিন, এবং রাতের বেলা করছি কারণ অনেক মানুষ কাজকর্ম শেষ করে এসে ওটা করতে চায়। আর তারপরও রেকর্ড করা থাকে, সুতরাং এটা নিয়ে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। আর এরপরও যদি আমরা পার্টিসিপেন্ট পাই, যে এটা আসলে অনলাইন বেসিসে আমরা শুরু করেছি কারণ আমাদের এখন স্টুডেন্ট কম, যে 10 জন 12 জন করে শুরু করছি, যখন একটা ম্যাসিভ আকারে এটা চলে আসবে তখন আমরা কিছু ফিজিক্যাল সেমিনারে অ্যারেঞ্জ করবো। হয়তো আমি খুলনা থেকে চলে আসবো ঢাকায়, বা ঢাকা থেকে ওই জাপান থেকে ওরা চলে আসবে, এসে আমরা টোটাল কম্বাইন একটা সেমিনার করবো বিদেশের বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু এটা ফিউচার প্ল্যান, আপাতত আমরা অনলাইন দিয়ে শুরু করবো, মানে এটাই সবার জন্য কমফোর্টেবল, অনলাইন দিয়ে শুরু। আচ্ছা জি, রাকিব, আর আচ্ছা হ্যাঁ, যে আমি কি এখন বর্তমান যে কোর্সে চলতেছে এটার ভিতরে কি আমি ঢুকতে পারবো কিনা, অ্যাটেন্ড করতে পারবো কিনা আর কি? হ্যাঁ, ঢুকতে পারবেন। আমাদের আগামী খুব সম্ভবত আগামী মাসের 10 তারিখের পরে, মানে আজকে তো ধরেন আপনার 30 তারিখ এরকম, আগামী মাসের 10 তারিখের পরে খুব সম্ভবত আমরা হলো আগের ব্যাচ নিয়ে একটু হায়ার লেভেলে চলে যাবো। মানে এখনো আমরা শিখতেছি, মানে মানে এখন আমরা রিক্রুট করতেছি, অ্যালফাবেট শিখছে তারা। যদি আপনারা ডিটারমাইন্ড থাকেন তাহলে সবচেয়ে আমার জন্য, মানে আমার পক্ষ থেকে আপনাদের রিকোয়েস্ট হলো আপনি যদি এই প্রথম ব্যাচটা টার্গেট করছে হলো ডিসেম্বরে পরীক্ষা দেবে, যদি এই ডিসেম্বরে পরীক্ষা দিতে চান, যদি আপনার জিরো নলেজ থাকে, যেমন এক ভাই আছে অলরেডি N4 করা, N5 করা, তার কিন্তু এরকম দরকার নাই, সে আরেকটু পরে গিয়েও হলো সে ধরতে পারবে বা সে নিজের মতো করে পড়তে পারবে। কিন্তু আপনারা যারা জিরো থেকে শুরু করবেন, আমি চাইবো যে আপনারা অবশ্যই আগামী মাসের 10 তারিখের মধ্যে এই ব্যাচে ভর্তি হয়ে যান, কারণ এই ব্যাচটা হলো আপনার ডিসেম্বরে পরীক্ষা দিবে। আর তারপরে যদি আমরা দেখি না 10 তারিখের পরে আরো 20 জন চলে আসছে, আমরা হয়তো 20 জনকে নতুন একটা ব্যাচ শুরু করবো, এটাও আমাদের ক্যাপাবিলিটির মধ্যে আছে। কিন্তু আমি যেটা বলবো, আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনি তো এমন না যে হলো আইএলটিএস এর মার্কের মতো, যে আমি অনেক চেষ্টা করলাম স্যার 6-এর বেশি উঠাতে পারতেছি না, 7-এর বেশি পারছি না। এটাও একই রকম, আপনি যে প্রথমবারই যে একেবারে সবকিছু লাখ ফেভার করবে এমন তো কথা না। আপনি শুরু করেন, আপনি ধীরে সুস্থে শুরু করেন, একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখবেন আপনি ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারতেছেন, তখন আমরা নিতে পারবো। তবে এই ব্যাচটা খুব সম্ভবত আমরা 5 থেকে 10 দিন পরে আমরা এই ব্যাচের, মানে আর এই ব্যাচের মধ্যে ইনক্লুড করতে পারবো না, কারণ এরা যতটুকু এগিয়েছে তার সাথে আপনি মানে মিলাতে পারবেন না এরপরে 10 দিন পরে আর কি। তো এখন প্রসেসিংটা আমি মানে কি কার সাথে আলাপ, কিভাবে আমাদের জাভেদ স্যারের সাথে আলাপ করব? হ্যাঁ হ্যাঁ, জাভেদ স্যারের সাথে আলাপ করেন, এবং আমি আপনাদেরকে একটু পরে প্রেজেন্টেশনে যে আমাদের একটা কোর্সে যে লিফলেট আছে ওই লিফলেটটা জানিয়ে দেবো। ওই লিফলেটে আমার ফোন নাম্বার, ব্যক্তিগত ফোন নাম্বার থাকবে হোয়াটসঅ্যাপে, আর আমাদের কোম্পানির মোবাইল নাম্বার থাকবে। এই দুটো জিনিস হলো আপনারা সরাসরি ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন। হ্যাঁ, আর একটা কথা এনশিওর, মানে 100% আপনাদের পক্ষ থেকে এটা কনফার্ম কিনা যে আমি যদি ভাষা শিখলাম, আমি এটার পিছনে শ্রম দিলাম, সময় দিলাম, টাকা দিলাম, আমি ভাষা শিখলাম, ইন্টারভিউ মানে দিলাম, আমি কি যেতে পারবো কিনা, মানে এটা আমি পিছনে সময়টা দিলাম ঠিক আছে, কিন্তু আমি যেতে পারবো কিনা আর কি, এটা আপনাদের হ্যাঁ, এইটার ভাই একটা বড় বড় একটা জিনিস হলো যে 100% শিওর এটা হলো আসলে আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। তবে ওই জিনিসটা বাদ দিয়ে আমি আপনাকে বলি, যদি আপনার ইন্টারভিউ, যদি তারা আপনাকে চুজ করে, কারণ আমি আপনাকে বলেছি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা কি, আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা হলো যে আপনি ইন্টারভিউ দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করাটাই হলো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা, যে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে পারলে আমি ইন্টারভিউটা দিতে পারবো, এই জন্য আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছেন। কিন্তু এই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে যে আপনি 100% যে আমি ঢুকতেই পারবো, এটা আপনি পারবেন, কারণ আপনি ফর এক্সাম্পল আপনি একটা কোম্পানিতে আপনি ভাইবা দিলেন, পারলেন না, আপনি 2-3টা আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে আপনার কিন্তু আপনার ওই সুযোগটা আছে। আর আমি আপনাকে যে পজিটিভ কথাগুলো বলবো, যেহেতু আমরা আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে পাঠাচ্ছি, সেহেতু
আমরা যখন রিকমেন্ড করব সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আপনি ধরে রাখেন যে অলমোস্ট হলো মোর দ্যান 80 বা 90% শিওর তারা আপনাকে রিক্রুট করবে, কারণ তাদের এখন লোক দরকার। আমার কথা, তাদের লোক দরকার, এই লোকটা আমরা রিক্রুট করছি, তারা এমনিও আমাদের জন্য বসে আছে। তো আমার কথা হলো যে 100% গ্যারান্টি তো কেউ দিতে পারে না, তবে আমাদের কোম্পানি যেহেতু অনুমতি পেয়েছে, অলরেডি লিখিত অনুমতি পেয়েছে, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি যদি ইফোর্ট দেন, আপনার যদি ইন্টারভিউটা ভালো হয়, বাদ বাকি প্রসেসিংটা আমাদের অবশ্যই আমাদের পক্ষ থেকে আপনি মানে 100% আপনি মোটামুটি হলো আমরা এটা কাভার দিতে পারবো আপনাকে। মানে আমার ধরেন ভাইবা মোটামুটি হলো, আপনাদের কি রেফারেন্স থেকে কিছু মানে বা এটা সম্ভব কিনা? আপনি যখন আপনার ভাইবা মোটামুটি হলে, আপনার যদি আমরা সবকিছু আসলে ওরা তো যাচাই বাছাই করে দেখে আপনাকে, মানে আমাদের মতো তো এরকম না যে হলো যে আমাদের সাথে কিন্তু রিক্রুটমেন্টের সমস্যা, মানে সমস্যা ডিফারেন্স আছে, যে ওরা অনেক যাচাই বাছাই করে দেখে, আপনার সাথে কথা বলবে, হয়তো এক না 2-3 সেটিং এ কথা বলবে, হয়তো ইন্টারভিউটা ভালো করে নেবে, হয়তো জাপান থেকে একটা টিম যদি আসে আপনার সাথে সরাসরি কথা বলে নিল, মানে একদম টোটাল চাকরি ইন্টারভিউর মতো। কিন্তু এই চাকরি ইন্টারভিউ যেতে গেলে আপনাকে আমাদের যেটা জিনিস, যে আপনি যে কোনো একটা চাকরি ইন্টারভিউ দিলে আপনাকে কি বলে, অনেকে বলে না যে আপনি কি ইংরেজি পারেন কিনা, বলেন আপনি ইংরেজিটা পারলেন তাহলে আপনার চাকরির জন্য আপনার সুবিধা হবে। তো এক্ষেত্রে আমি বলছি যেহেতু ওরা এখন বসে আছে আমাদের জন্য নেওয়ার জন্য, আমার মোটামুটি আমরা শিওর যে আপনি ভাষা শিখে ইন্টারভিউটা যদি ভালো করে দিতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে পাঠাতে পারবো। এভিন ইফ যদি আপনি আমাদের মেম্বার হয়ে যদি আপনি কাজ করতে পারেন, আমি আপনাকে হয়তো একটা কোম্পানি নিল না, তখন আমাদের কাছে অনেক কোম্পানির সাথে আমাদের যোগ আছে, সেক্ষেত্রে আমরা অন্যটা কোম্পানি আপনাকে রিক্রুট করার চেষ্টা করব। কিন্তু বাকিটা ভাই হলো যেটা হলো যে নিজের তো কিছু দায়িত্ব আছে, যে আমি স্যার টাকা পয়সা দিয়ে ভর্তি হলাম, আমি একটা N4 করলাম, তাই কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটা অর্জন করলাম, কিন্তু এরপরে স্যার একেবারে আমাকে আপনারা নিয়ে দিয়ে ঢুকাই দিবেন জাপানে, এই অ্যাসুরেন্স কিন্তু কেউ দিবে না কখনো। কারণ এটা আপনার নিজেরও কিছু যোগ্যতা প্রমাণের ব্যাপার আছে, যে আপনি ইন্টারভিউতে কিরকম থাকেন, তারাও আপনাকে যাচাই বাছাই করবে। আপনার তো শুধু তারা স্কিল দেখবে না, তারা তো আপনার সাথে কমিউনিকেশন স্কিল দেখবে, আপনি কেমন মানুষ। আর জাপানিজরা এটা খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করতে পারে যে আপনি মানুষটা কেমন, ওটা ওরা খুব 2-3 সেটিং এ আপনাকে পুরোপুরি জাজ করতে পারবে। তবে আমি আপনাকে হতাশ করবো না বা নেগেটিভিটি কোনো কিছু বলবো না, আপনি যদি ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো করে কোর্স করতে পারেন, ভালো ইয়ে করতে পারেন, তাহলে আপনি জাপানে আমাদের থ্রুতেই ঢুকতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন স্যার, আপনি তো জাপানে ছিলেন, মানে জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজটা কেমন, মানে এটা কি কঠিন না আর কঠিন না, একেবারেই কঠিন না ভাই। ওই যে আমরা একটু বলি যে হচ্ছে চুংচাং ফুংফাং, এটা আসলেই ওরকম কিছু কিছু না, সিম্পলি। তবে আমার যেটা সুবিধা হয়েছিল, আমি যেহেতু ডক্টর, আমি রিসার্চার ছিল, আমাদের ইনস্টিটিউট ছিল ইংলিশ ইনস্টিটিউট, সুতরাং আমাকে খুব বেশি জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ যে আমি যে নিজেও খুব বেশি পারদর্শী তা না, কিন্তু যেটা হচ্ছে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজটা পসিবল। এবং আমি আপনাকে অলরেডি বলেছি যে এই জায়গাটা ভিয়েতনাম আর ইন্দোনেশিয়ার নিচে, তারা কি আমাদের থেকে বেশি ব্রিলিয়ান্ট, তারা কি আমাদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান? তারা তো আমাদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান না, তা তারা কিভাবে পাচ্ছে? তারা কষ্ট মষ্ট করে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ওখানে একটা চাকরি পাচ্ছে, তা আমরা কেন পাচ্ছি না? আমাদের সমস্যা হলো যে আমরা জাতিগতভাবে একটু অলস আছি, যে আমরা সবসময় মনে করি যে মানে আমি মানে কিছু একটা করব, মানে খুব বেশি আমি কষ্ট করব না, কিন্তু আমি হলো যে কম কম কষ্টে হলো আমি একটা জায়গায় যেতে চাচ্ছি। কিন্তু জাপানে ঢুকতে গেলে আপনাকে কষ্ট করতে হবে এবং ওনারশিপ নিয়ে কাজ করতে হবে। আপনি নিজেকে বুঝবেন, ভালো করে জানবেন, আপনি নিজেকে ওন করবেন যে ভাই আমি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছি, আমি আজ হোক কাল হোক 1 বছর পর হোক আমি জাপানে ঢুকবোই। আমার মাথার মধ্যে এরকম একটা সেট আপ থাকতে হবে যে আমি অবশ্যই জাপানের জন্য আমার ডেডিকেশন আছে। সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই হলো ওরা প্রিফার করবে, মানে ওরা এটাই দেখে যে আপনি আসলেই চান কিনা। মানে আমি শুধু শিখে একটা ইয়ে করে আমি টাকা ইনকাম করার জন্য যাবো এটা না, কিন্তু আপনি আসলে জাপানের জন্য কিছু করতে পারবেন কিনা। ম্যান পাওয়ার ওরা তো পছন্দ করে হলো মানুষের উপকার করার জন্য, যে আপনি আসলে হেলথ সেক্টরে কাজ করতে পারবেন কিনা। আমাদের যেমন হলো ডাক্তাররা তো এখন সব দিকে তো করাপশন, আমি মানে মানে আমার আক্ষেপও এটা আছে। আমার ডাক্তাররা তো অনেক দিকে হলো, অনেক সময় ভালো আছে, ভালো ডাক্তার আছে, মোটামুটি কম ভালো ডাক্তার আছে, সবাই আছে। তা আমাদের যখন আমরা ওত নেই, আমরা যখন ডাক্তাররা যখন ইন্টার্নি করি, তারা কি করি যে আমি ভাই আমি মানে আল্লাহর নামে বলতেছি যে আমি রোগীর কোনো ক্ষতি করব না, আমি কোনো স্বার্থের জন্য কাজ করবো না। তো এই জিনিসটাও ওইরকম, আপনি একটা রোগী দেখার জন্য যদি আপনি নিজে আন্তরিক না হন, যদি আপনার নিজস্ব ডেডিকেশন না থাকে, তাহলে আপনি কখনো কাজ করতে পারবেন না, এবং এটা ওরা জাজ করে ফেলবে। আপনার সাথে কথা বলে, মেম্বারশিপ নেওয়ার পরে আপনার সাথে ইন্টারাকশন করে ওটা জাজ করেই ফেলবে যে আসলে আপনি হলো জাপানে নেওয়ার মতো উপযুক্ত কিনা, তখন আমরা তো আপনাকে অফার দিব। আর ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনার একটা স্কিল, ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা অর্জন করতে পারলে আপনি ওই ইন্টারভিউ দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন, তারপর বাকিটা তো আমাদের দায়িত্বে আছে। জি, কি অনলাইন হবে নাকি ফিজিক্যাল হবে? আর এই একটা প্রশ্ন, আর লাস্ট একটা কোশ্চেন হচ্ছে 1 ইয়ার পর ওখানে যাওয়ার পরে 1 বছরের যে চুক্তিতে, এই চুক্তি শেষ হয়ে যদি দেশে পাঠিয়ে দেয়, তখন কি আবার জাপানে যাওয়ার সুযোগ আছে কিনা, বা এটা কি? আবার জাপানে যাওয়ার সুযোগ আছে, তখন আপনার এই 1 বছরের মধ্যে আপনার হয়তো, এটা আমি এত বেশি ডিটেলস হলো আমরা এখনো কনফার্ম করি নাই, কিন্তু 1 বছর পরে আপনাকে যদি ফেরত পাঠায়, আপনাকে কিন্তু কনফার্ম যে আপনাকে বাংলাদেশে ফেরত আসতে হবে।
তো ফেরত আসলে আপনি 2-3টা কাজ করতে পারবেন। নাম্বার 1 হলো আপনি আমাদের কোম্পানিরই অনেকগুলো অপশন আছে। যেমন আমি আপনাকে জোর গলায় বলি, আমাদের নামে একটা হাসপাতাল আছে জাপানের শিপ ইন্টারন্যাশনাল হসপিটাল। এই হসপিটাল কিন্তু আমাদের উত্তরা যেটা, ওটা কিন্তু আমাদের কোম্পানিরই, আমাদের কোম্পানির শেয়ারে ওটা তৈরি করা। সো ওই হাসপাতালেও রিক্রুটমেন্ট বলেন, যে কোনো জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালে বলেন, যে কোনো জাপানিজ প্রজেক্টে বলেন, আপনার তো জবের অপরচুনিটি অভাব হবে না। এটা আমি আপনাকে বলতেছি, আপনি জাপানিজ পারেন, আপনি জাপানে থেকে আসছেন, আপনি নিজেকে ছোট মনে করবেন না যে আমি জাপানে থাকছি করছি। আপনি নিজেকে মনে করেন যে আমি খুব যোগ্যতা সম্পন্ন একটা কাজ করে আসছি, সুতরাং আমার এখন ডেফিনেটলি আমি কোনো না কোনো জায়গায় আমি ঢুকতে পারবো। আর যদি যেটা কথা বলছি, আপনি 1 বছর পর তো আপনার ফেরত আসতে হবে যদি কন্ট্রাকচুয়ালরা রিনিউ না করে। সেক্ষেত্রে আপনি অন্য একটা কোম্পানিতে অথবা ওইখান থেকে অন্য একটা সেক্টরে আপনি হয়তো অ্যাপ্লাই করে আবার পারবেন যে আমি জাপানে ছিলাম। কারণ আপনি যখন আরেকটা কোম্পানিতে বলবেন যে ভাই আমি অলরেডি জাপানে থেকে গেছি 1 বছর, এখন তোমরা আমাকে নাও, ওরা আরো বেশি আপনাকে গুরুত্ব দেবে যে আরে তুমি তো জাপানে ছিলে, আমি তো তুমি সবই তো জানো, তাই তো আমরা তোমাকে আবার নেব। সো আপনার অপরচুনিটি কখনো শেষ হবে না, এটা আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি। হ্যাঁ, ইন্টারভিউটা কি অনলাইনে হবে নাকি ফিজিক্যাল হবে? ইন্টারভিউটা অনলাইনে হয় সাধারণত, ওরা এটা আর এমনও হতে পারে ইন্টারভিউ হলো ওদের অন বিহাফ অফ, আমরাও ইন্টারভিউ নিতে পারি। মানে এটা হলো জাপানিরা প্রতিদিন তো আমাদের প্রতি মাসে আমাদের এখানে আসে, তো এমনও হতে পারে যে ওর অন বিহাফ অফ আমরা আপনাকে ইন্টারভিউ নিচ্ছি বা আমি দায়িত্ব পাচ্ছি ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য, সেটাও হতে পারে। আর মানে কস্টটা কি 2.5 লাখ থেকে 3 লাখ টাকার ভিতরেই থাকবে, এই রেঞ্জেই থাকবে মানে যাওয়া? এটা আমাদের ম্যাক্সিমাম হলো, আমরা আসলে সবকিছু এর মধ্যে আপনার এই যে প্ল্যান ফেয়ারটা সবকিছু মিলে আমরা মোটামুটি ধরে রাখছি যে 3-এর উপরে কখনোই যাবে না। কারণ অন্যরা যেভাবে করতেছে আমরা তো হিসাব করেছি ভাইয়া, এটা আসলে একটা আমাদের জন্য লজ্জার ব্যাপার যে অন্যান্য মানুষ জীবনগুলো 7-8 লাখ টাকা নিয়েও চলে যাচ্ছে জাপানে, ঢুকানোর কথা বলে 7 থেকে 8 লাখ টাকা নিয়ে যাচ্ছে, এবং ঢুকাতেও পারতেছে না। ল্যাঙ্গুয়েজ করে বসে আছে 3-4 বছর, যে স্যার ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছিলাম। আমাদের খুলনাতে অনেক কয়েকজনের সাথে দেখা হয়েছিল, ওরা বলেছে স্যার 3 বছর আগে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছি, কোনো কেউ ডাকে না আমাকে। তো এইটা আমাদের সাথে হবে না, অ্যাটলিস্ট আপনি আমাকে আমাদের মাধ্যমে আপনি কিছু না কিছু করতে পারবেন। জি, ধন্যবাদ আবিদুর রহমান স্যারকে। আর আমি এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় জাভেদ জামাল স্যারের সাথে যোগাযোগ করব। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, জোয়েল ইসলাম, আপনি আপনার কোয়েশ্চেন করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম। জি আবিদুর স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওখানে আমাদের আউটলুকের বিষয়টা নিয়ে কি কোনো প্রবলেম হয় কিনা? যেমন আমার হয়তো প্রোফাইলে ছবি দেওয়াই আছে যে আমার সুন্নত দাঁড়িয়ে আছে, তো সেক্ষেত্রে আমার আউটফিটের কি কোনো প্রবলেম হবে কি? বা আমার না, যেমন হচ্ছে যদি এখানে ভিসা টিসা আমি পেয়ে যাই বাই এনি চান্স, তো সেক্ষেত্রে আমার মেডিকেল যে ইয়াটা হয়, আমরা মেডিকেল যেই চেক আপটা করি, সেক্ষেত্রে কি কোনো ধরনের ক্রাইটেরিয়া আছে কিনা আমাদের, বিষয়টা একটু জানাবেন। প্রথম কথা আমি একটু পরের থেকে শুরু করি যে মেডিকেল চেক আপটা হলো যে আপনি আমাদের মাধ্যমে করতে পারবেন, কারণ আমাদের হলো জাপানের হাসপাতাল, মানে আমাদেরই হলো খুলনা এবং হলো ঢাকায় হাসপাতাল আছে আমাদের। সো মেডিকেল চেক আপটা আমার আন্ডারে, মানে সরাসরি আমি হলো হ্যান্ডেল করবো। আর সেকেন্ড কথা হলো আউটলুকের ক্ষেত্রে একেবারেই না। এবং ফর ইউর ইনফরমেশন, জাপানে এখন তাবলিগ জামাত অনেক বেশি কাজ করতেছে। আমি নিজেও জাপানে থেকে চিল্লায় যাইনি, মানে 3 দিনের যে তাবলিগ যেটা বলে আমি ওখানে গেছি। So, জাপানের মধ্যে হলো এখন ওরা রেসপেক্ট করে, ওদের কথা হলো যে তুমি তোমার মতো করে থাকবা, আমি আমার মতো করে থাকবো, তুমি কারো ক্ষতি করবে না, আমি তোমার কোনো সমস্যা করবো না। জাপানে আপনার মসজিদ আছে, এলাও করে, সবকিছু আছে, আপনার আউটফিট, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড, আপনার রিলিজিয়াস ভিউ, এটা ওদের কোনো কিছুই ওদের প্রতি ইয়ে নেই। আপনি কাজ করতে পারলে ইটস এনাফ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আপনাদের আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? কারো কোয়েশ্চেন থাকলে হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। আচ্ছা, আমার মনে হয় যদি কোশ্চেন আর না হয়, আমি একটা প্রেজেন্টেশন একটু দেখাতে চাচ্ছিলাম, ওখানে আপনার একটু ইনফরমেশন পেতেন। সো যদি কোশ্চেন না থাকে, তাহলে আমি একটু প্রেজেন্টেশনটা শুরু করবো। জি ভাই, আপনি শুরু মানে করতে ছোট পারেন। করে যে আমি কিভাবে জাপানে কাজ করেছি। জি, শুরু করেন। আচ্ছা, আমি হলো আসলে আমি এখন ল্যাপটপে একটু সুইচ করেছি, কিন্তু ল্যাপটপে আসলে শেয়ার স্ক্রিন অপশনটাই পাচ্ছি না আসলে ল্যাপটপে এখান থেকে। একটু আমাকে সময় দিন।
আচ্ছা, আমার কি স্ক্রিনটা শেয়ার হয়েছে? আপনারা একটু জানাতে পারবেন আমাকে? জি ভাইয়া, আপনার স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনারা কি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? না, অন্ধকার হয়ে আছে। ভাইয়া ব্ল্যাক স্ক্রিন দেখাচ্ছে, এটা কি আপনার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ব্ল্যাক স্ক্রিন দেখাচ্ছে আপনার। মানে আমি একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন শুরু করেছি, এটা কি দেখতে পাচ্ছেন? না না, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আসেনি, আপনি একটু আবার একটু ট্রাই করেন। Abido-san, I can share on behalf of you, yeah. Oh, okay. Yeah, let me try first. Oh, sorry. I mean, আপনারা কি এখন শেয়ার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? জি ভাই, এখন দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এই যে প্রথম যে স্ক্রিনটা যেটা যে স্টার্টিং মাই নিউ লাইফ ইন জাপান, একটু ফুল স্ক্রিন করে দেন। প্রেজেন্টেশন মোডে নিচে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন মোড আছে, ওইটা হচ্ছে ফুল স্ক্রিন করে দিতে পারেন। এই যে এখানে নিচে জুম আইকনের পাশে, যে জুমের যে বারটা আছে ওটার পাশে। আচ্ছা, আমি আসলে সাউন্ডটা খুব কম পাচ্ছি, কারণ আমার ল্যাপটপে একটু হয়েছিল, এই জন্য আমি সাউন্ডটা খুব বেশি পাচ্ছি না। আমার মনে হয় আপনারা আচ্ছা, এটা নবুসান। জি জি। হ্যালো। Oh yes, I can hear you. Yeah. Yeah, Nobussan, so please can you scroll on behalf of me? I mean, the screen is showing by you, right? Yes. So actually, when I say please go to the next slide, sorry. Okay, I will. Okay, so this is my sharing screen. So this is I am actually Dr. Abidur Rahman. So I have earned my PhD from Japan. ক্যান্সার বায়োলজির উপর পিএইচডিটা করে আসছে। আমি এখন বর্তমানে জাপান মেডিকেল সেন্টার, যেটা মিউকোরি একটা মানে বলবো যে পার্ট, তার খুলনা ব্রাঞ্চের আমি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে আছি। Nobussan, please go to the next slide. সো অ্যাকচুয়ালি এটা সবাই জানেন যে আমি আসলে এই প্রেজেন্টেশনটা টোকিওতে দিয়েছিলাম, টোকিও একটা বড় সেমিনারে দিয়েছিলাম। তো সেক্ষেত্রে আমি একটু বলেছিলাম যে খুলনা সিটি থেকে আমি আসছি, এটা হলো একটু মানে সাউথ পার্টে এবং কিংডি এবং নারকেলের দিকটা, এটা আমি ওদেরকে জানিয়েছিলাম। তো নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আচ্ছা, আমি সরদি মেডিকেল থেকে গ্রাজুয়েট করা। আমি সরদি মেডিকেল থেকে যে আমার 2016 সালে আমি ইন্টার্নি করেছিলাম। এই ইন্টার্নি থাকা অবস্থায় আমি জাপানের সাথে আমি একটা প্রজেক্টে কাজ করেছিলাম, যেটার জন্যই আমার জাপানের সাথে প্রথম আমার ইন্টারাকশন করা। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো আমার মেডিকেল এডুকেশন এবং গ্রাজুয়েশন আমার 2015 সালে, মানে 2015 সালে আমি আপনার পাস করে 2016 সালে ইন্টার্নি কমপ্লিট করেছি। তো নেক্সট স্লাইড। এটা সবচেয়ে বড় কথা যে আমি ইন্টার্নি থাকা অবস্থায় আমি একটা জাপানিজ প্রজেক্টে, যারা বাংলাদেশে এসেছিল একটা প্রজেক্টে কাজ করার জন্য, এই কোম্পানিটা মিউট কোম্পানি, সেখানে আপনার যে 2016 সালে আমি একটা সুপারভাইজার ফিজিশিয়ান। আপনি দেখেন যে আমি নিজে ব্লাড কালেকশন করছি। আমি ওদের আপনার উত্তরা প্লাস আপনার টঙ্গী, গাজীপুরে প্রচুর জাপানের যে প্রতিষ্ঠানের আন্ডারে যেগুলো আপনার যে মানে লোহার ফ্যাক্টরি, তারপর আপনার জুতার ফ্যাক্টরি, এগুলো যে ফ্যাক্টরি যেগুলো আছে, ওই জিনিসগুলো আপনার এখানে মানে ওরা একটা সার্ভে করেছিল যে সবার উপরে, ওখানে আমরা একটা সবার হেলথ চেক আপ করেছিলাম। এটাই আমার জীবনের প্রথম জাপানিদের সাথে কাজ করা, যে আমি ব্লাড স্যাম্পল কালেকশন করে আমরা ওখানে একটা প্রজেক্ট চালিয়েছি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এইটা যে আমরা যে ওখানে কাজ করেছিলাম, এটা জাপানের ন্যাশনাল ইয়েতে উঠে গেছিল। আমি মাত্র 2 সপ্তাহ কাজ করেছিলাম ওদের সাথে। ওরা তাতেই আমার অ্যাক্টিভিটিতে খুবই খুশি হয়ে গেছিল যে তুমি আসলেই আমাদের সাথে ডেডিকেশন নিয়ে কাজ করেছো, এবং আমরা খুবই প্লিজ। এবং ওদের দেশের যে ন্যাশনাল যে আপনার ওয়েবসাইট ছিল japan.gov.jp, ওই ওয়েবসাইটে দেখেন ওই যে বাম পাশে উপরে, ওটা আমার ছবি। আমি ওখানে ওই ওয়েবসাইটে আমি মানে আমাদের ফিচার করা হয়েছিল। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা সম্মান যে বাংলাদেশের একটা প্রজেক্টের ছবি আপনার জাপানের গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইটে ওঠা। নেক্সট স্লাইড। দেন আমি আপনার পিএইচডির জন্য মনোবুশো স্কলারশিপ, যেটা জাপানের সবচেয়ে বড় স্কলারশিপ,
সেই স্কলারশিপের জন্য হলো আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবং আল্লাহর রহমতে আমি জাপানে চলে গিয়েছিলাম 2018 সালে। নেক্সট স্লাইড। এটা হলো আমি শেয়ারিং মাই জার্নি ইন টোকিও কনফারেন্স। আমি ওখানে গিয়ে 2 মাসের মধ্যে টোকিওতে একটা বড় কনফারেন্সে শেয়ারিং করেছিলাম। দেখেন টোকিওর অনেকে ছিল। ওরা একটা জিনিস সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রিশিয়েট করছে যে আমি অনেক ছোট ছিলাম, ইন্টারনি পরপরই শুরু জাপানে যাওয়া ডিফিকাল্ট। তারপর ওরা খুবই অ্যাপ্রিশিয়েট করেছে যে আমার জার্নিটা, যে আমি কিভাবে জাপানে আসছি, আমি কিভাবে সবগুলো কাজগুলো করেছি, সবকিছু মিলে ওরা খুবই এটা পছন্দ করেছিল। নেক্সট স্লাইড। So I joined my laboratory on October 1st. And next. And এটা হলো আমার প্রথম রিসার্চ করা। আমি আসলে নিজের কথাটা একটু বলছি এখানে যে আমি কিভাবে আমার রিসার্চ লাইফটা শুরু করেছিলাম। নেক্সট। এন্ড আমি জাপানের হয়ে, দেখেন আমি জাপানে যাওয়ার পরে ওরাই হলো কি করছে, একজন জাপানিজের প্রেজেন্টেশনটা আমার কাছে দিয়ে দিয়েছে। তার মানে কি, আপনি জাপানে যাওয়ার পরে আপনাকে কিন্তু ওরা আপনাকেই ওদের মতো ট্রিট করবে। মানে এই প্রেজেন্টেশন দেখেন, ওই যে লেখা টাকা যেগুলো ওগুলো কেউ করতে পারবেন না জাপানিজ লেখা, কিন্তু এটা করার কথা ছিল একটা জাপানিজের, ওরা আমাকে দিয়েছে করতে। মানে ওরা আমাকে নিজেদের মতো করে একটা ট্রিট করা শুরু করছে যে তুমি যেহেতু ভালো কাজ করতেছো সেহেতু তুমি হলো ওই জাপানের পক্ষ থেকে তুমি প্রেজেন্টেশনটা করো। এই জন্য আমার হলো ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারে ফ্রম মাই জাপানিজ ইউনিভার্সিটি, আমার ইউনিভার্সিটি আমি প্রেজেন্টেশন করতাম। এটা অনেক বড় একটা সম্মান ছিল আমার জন্য যে ওরা বিদেশিদের কত বেশি করে ওরা সম্মান করে। নেক্সট স্লাইড। আর অনেক বাংলাদেশি কমিউনিটি আছে, আপনার এখানে ভয় পাওয়ার বা আশঙ্কা করার কিছু নাই। যে আমরা মসজিদে জুম্মার নামাজের পরে ওই যে জাপানিজ বাংলাদেশি ফ্যামিলি, তাদের সাথে আমরা খাওয়া দাওয়া করছি, তাদের রুমে গিয়েছি। মানে জাপানে অনেকে মনে করে যে মুসলমান নাই, একেবারে মসজিদ নাই, কোনো বাঙালি নেই, এটা আসলে ভুল কথা। মোটামুটি সব জায়গায় কিছু না কিছু আছে। একেবারে একটু রিমোট এরিয়া আপনার বাঙালি পাবেন না, কিন্তু মোটামুটি আপনার আশেপাশে মসজিদের গিয়ে থাকে। নেক্সট স্লাইড। আর আমি ওখানে যাওয়ার পরে দেখেন, ওই দেখেন আমার হাতে একটা ফুকুশিমা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি এটা লেখা আছে। এর মানে হলো যে আমি ওখানে যাওয়ার পরে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিস অর্গানাইজার হয়ে গেছে। আমি তাহলে চিন্তা করেন যে একটা বাইরের ছেলে যে মাত্র কয়েক মাস হলো জাপানে আসছে, সে ওখানে গিয়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির ইনচার্জ হয়ে গেছে। বলতে গেলে আমি এখানে সুপারভাইজ করেছি, অর্গানাইজ করেছি, মানে ওটা আমাকে ওরা স্প্লেস দিছে। এই কথাটা আমি আপনাকে বলছি, জাপান সবসময় আপনাকে মূল্যায়ন করবে। বাংলাদেশে আমরা অনেক সময় মূল্যায়নটা পাই না, কিন্তু জাপান আপনাকে মূল্যায়ন করবে। আপনি যে কাজটা করতে পারবেন আপনাকে সর্বোচ্চ লেভেলে তারাও আপনাকে ওই প্রতিষ্ঠান নিয়ে যেতে পারবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ নমিশন। আর এটা হলো কিছু ছবি আমি দেখাচ্ছি যে আসলেই অনেক সুন্দর একটা কান্ট্রি। এখানে যেমন সমুদ্র আছে, উপরেটা দেখেন, নিচে হলো আপনার খুব ভালো বাংলাদেশের মতো আবহাওয়া আছে। 3 নাম্বারটা ওই যে আমার পার নিচে পুরোটাই হলো বরফের একটা মানে নদী, তো নদীটা বরফ হয়ে গেছে, আমি তারপর এটা বানাচ্ছি। মানে আমি আপনাকে আসলে আমার স্টোরিটা একটু দেখাচ্ছি যে আপনারাও একটু ইন্সপায়ার্ড হন যে আমরা একটা ভালো কান্ট্রিতে সুন্দরভাবে। তো নেক্সট স্লাইড। তো এটা হলো আমার বিভিন্ন ছবি দেখেন যে আমি চেরি ব্লসম, তারপর হলো আপনার অটাম লিভস, এবং হলো আপনার ইউনিভার্সিটির মধ্যে হলো আমাদের ইয়েটা ছিল স্নোর মধ্যে আমি দাঁড়িয়েছি। এটা হলো আমাদের আসলে মানে আমার নিজের কিছু কিছু স্মৃতি আপনাকে সাথে শেয়ার করছি। তো নেক্সট স্লাইড। এটা হলো যে আমার ওই যে ডক্টর মরিতা, উনি হলো আমাদের এই মিউক কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, সিইও অফ মিউক কোম্পানি মরিতা। ওনার একটা রিকমেন্ডেশনে আমি হলো জাপানের সুযোগ পেয়েছি। ওনার সাথে আমি অনেক ধরনের খাবার ট্রাই করেছি, সুশি, জাপানিজ খাবার, এগুলো আপনাদের কোনো সমস্যা নেই। এখন জাপানে সব ধরনের খাবার পাওয়া যায়। অনেকে মনে করে যে স্যার হালাল খাবার পাওয়া যায় কিনা, হারাম খাবার ওখানে তো ওরা পোর্ক খায়, শুকর খায়, ওরা অ্যালকোহল খায়। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, স্ট্রেটলি বলছি, আপনি চাইলে হালাল খাবার খুঁজে বের করতে পারেন। ওখানে প্রচুর হালাল খাবারের অপশন আছে, এখানে আপনি কোনো চিন্তা, এবং ওখানে প্রচুর মাছ খায়। আমাদের দেশে তো মাছ অ্যাভেলেবেল থাকে। তো নেক্সট স্লাইড। এটা হলো যে অ্যাডাপ্টেশন। আমি দেখেন এখানে যারা আছে, আমি যখন এটা হলো আমার জাপানে যাওয়ার পর 1 মাসের পরের ছবি। এদের কেউ ইংলিশ পারে না, এবং আমি আবার ইংলিশ পারে জাপানিজ আমি খুব বেশি তখন পারি না। এই দেখেন, তাহলে দেখেন সবার সাথে আমার কিন্তু কমিউনিকেশন হচ্ছে, অথচ এরা সবাই জাপানিজ পারে। শুধু ওই যে টাই পরার যে ভদ্রলোক, শুধু উনি হলো একটু ইংলিশ পারে, তা আমি অ্যাডাপ্টেশন করে ফেলছি। এটাই সবচেয়ে বড় কথা, আপনি অ্যাডাপ্টেশন করে ফেলবেন। আপনি জাপানে যাওয়ার পরে আপনার অ্যাডাপ্টেশন তোমার যত বেশি ভালো, তত বেশি আপনি ওদের সাথে মিশতে পারবেন, তত বেশি আপনার নিজেকে উন্নত করতে পারবেন, তত বেশি আপনি উপরে উঠতে পারবেন। তো নেক্সট স্লাইড। এটা হলো যে বর্তমানে আই এম এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অফ জাপান মেডিকেল সেন্টার, খুলনা ব্রাঞ্চের উদ্বোধনের সময় আমি করেছিলাম। ওই যে আমাদের নবুল ইসলাম ওখানে আছেন, যার সাথে আপনার কথা হলো, আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা কিন্তু খুলনা একটা সেটআপ দিয়েছি, মোটামুটি একটা ভালো একটা পরিসর। তো নেক্সট স্লাইড। এইটা একটু সবাই দেখেন, এটাই হলো আমাদের অফিসিয়াল জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের হলো আপনার লিফলেট। এখানে পরিষ্কার করে আপনার হয়তো নাও দেখতে পারে, পরবর্তীতে আমরা হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করে দেবো আপনাদেরকে। ওখানে লেখা আছে যে আপনার N4 লেভেল এবং N5 লেভেলের জন্য আমরা ট্রেনিং করবো আপনাকে। কোর্স ফিটা 20,000 টাকা, এটা আপনি ইনস্টলমেন্টে দিতে পারবেন, 2 ইনস্টলমেন্টে। এবং যে ফোন নাম্বারটা দেওয়া আছে ওটা আমাদের খুলনা অফিসের ফোন নাম্বার, নিচে ঢাকা অফিসের ফোন নাম্বার আছে, এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত নাম্বার। আপনি ইচ্ছে করলে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনি আমাকে নক করতে পারেন।
আর কোর্স ফির সাথে আপনার যেটা হলো ফ্রি স্টাডি ম্যাটেরিয়াল, মানে আমাদের কিছু বই আছে, সেই বইটা আমি আপনাকে দিয়ে দিব। যে কোর্স টেক্সট বুক যেটা আপনাকে ফলো করতে হবে ওটা হলো আমরা আপনাকে ফ্রি দিব, মানে ওটা কোর্স ফির মধ্যেই, এটা বাইরে কোনো এক্সট্রা কোনো টাকা নেওয়া হবে না আপনার কাছে, বা আপনাকে কিনতে হবে না। হয়তো আপনার সহযোগী অ্যাক্সেসরি বই হিসেবে আপনাকে দু একটা বই নীলক্ষেত থেকে কেনা লাগতে পারে, এটা হলো আমাদের রিপন ভাই যিনি আছেন উনি হলো আরো ভালো করে বলবেন। তো সেক্ষেত্রে আপনার হলো হয়তো 300-400 টাকার বই লাগবে, আর বাকি যে মেইন বইগুলো যেগুলো আসলে একটু কস্টলি, ওটা আমরা আপনাকে ফ্রি দিব এই কোর্সের ফির মধ্যে অন্তত। আর অ্যাপ্লিকেশন হলো যে আপনার 20 থেকে 40 বছরের মধ্যে হলে বেটার, 40 থেকে 45 কোনো সমস্যা না, তবে 45 এর পরে একটু ডিফিকাল্ট আপনার হেলথ কেয়ার বিষয়ে কাজ করতে। আর মোড অফ টিচিং হলো অনলাইন অফলাইন, আমরা অনলাইনে শুরু করেছি, অনেক যদি আমার স্টুডেন্ট বেশি হয় তাহলে আমরা ওয়ার্কশপ করবো, তখন আমরা অফলাইনে ক্লাস করতে পারবো, এতটুকু। তো Nelson, the last slide might be just thank you. Yeah, thank you so much. আমি এই প্রেজেন্টেশনটা আসলে দিতে যাচ্ছিলাম আপনাদের। Thank you. Thank you everyone. আচ্ছা, রাফে বক্স হাত তুলেছেন। আপনার কি আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? জি হ্যাঁ, আমার কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে এখানে কি রাইটিং শেখা লাগবে কিনা, না শুধু জাস্ট ভাষা বুঝতে পারলেই হবে এবং তাদের সাথে কোঅপারেট করতে পারলেই হবে, ওরকম আর কি, মানে ভাষা লেখাটা জানা লাগবে কিনা আর কি, এটা আর কি। হ্যাঁ ভাই, লেখাটা তো অবশ্যই জানা লাগবে আপনার। এবং জাপানে তো আপনার ওই হরফ মানে কাঞ্জি যেটাকে বলে, অনেক ধরনের কাঞ্জি শিখতে হয়। আপনাকে তো একটা জিনিস পড়ে বুঝতে হবে, আর পড়ে বুঝতে গেলে তো লেখার প্র্যাকটিস করা লাগবে। তবে N5 যেটা শুধু এমসিকিউ পরীক্ষা, শুধু দেখে বুঝতে হবে। আর আপনি দেখে বুঝতে গেলে আপনার তো লেখা লাগবে। একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা মানে তো ডেফিনেটলি আপনার লিখতে পারার কথা। জি ধন্যবাদ। রিপন ভাইকে ফলো দিতে যাচ্ছি, উনি আমাদের বর্তমানে জাপানিজ অনলাইন একাডেমির টিচার। তো রিপন ভাই, আপনি খুব সংক্ষেপে, যেহেতু আমাদের টাইমটা একটু ওভার হয়ে গেছে, আপনি খুব সংক্ষেপে 2-3 মিনিটের মধ্যে আপনার পক্ষ থেকে বলেন যে আপনার এক্সপিরিয়েন্স কেমন, আপনি কিভাবে অ্যাপ্রোচ নিচ্ছেন এবং আমাদের সাথে আপনার অভিজ্ঞতাটা কি। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম রিপন হোসেন। আমি থাকি খুলনাতে। আমি আপাতত ভাইয়াদের এখানে, স্যারদের এখানে N5 ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার হিসেবে আসি। অ্যাকচুয়ালি N5 এর আমি বেসিক্যালি আলোচনা করব পরীক্ষার বিষয়টা নিয়ে। N5 হচ্ছে জেএলপিটি, যে নগুচি সান বললো যে জেএলপিটি পরীক্ষা দুইটা হয়, জেএলপিটি সার্টিফিকেটটা আমাদের লাগবে। সেক্ষেত্রে বছরে দুইটা জেএলপিটি পরীক্ষা হয়, একটা হচ্ছে জুলাই মাসের প্রথম রবিবার, আর একটা হচ্ছে ডিসেম্বর মাসের প্রথম রবিবার। তো আমরা যে ব্যাচটা আমাদের রানিং হয়েছে, অলরেডি শুরু হয়েছে, সেটা হচ্ছে আমরা নেক্সট ডিসেম্বরে আমরা পরীক্ষা দিব ইনশাল্লাহ। আমরা এটাকে টার্গেট করেছি। এখন আপনারা যারা আছেন, 10 ভাইয়া বলছে যে কিছু 10 দিন পরে থেকে আর আমরা নিতে পারবো না, আসলে সত্য কথা যে আর অল্প কিছুদিন পর থেকে আমরা আর ওই ব্যাচে নিতে পারবো না, যেহেতু আমরা একটু আগিয়ে গেছি ওইখানে। আপনাদের অন্য শিফটে যেতে হবে, তাহলে ডিসেম্বরের পরে তাহলে আপনাদের যেতে হবে। আর আপনার যদি এই সেশনটা ধরতে চান, যে ডিসেম্বর সেশনটা আপনাদের একটু দ্রুত যেতে হবে, তাহলে হচ্ছে ডিসেম্বর সেশনটা আপনারা ধরতে পারেন। আপনারা ইমিডিয়েট যোগাযোগ করেন, আর আপনাদের যে ক্লাসগুলো রেকর্ডেড সব করা আছে আপনারা দেখে নেবেন। আর আমি এক্সট্রা বেশি সময় দিয়ে, যারা নতুন আসবেন এক্সট্রা বেশি সময় দিয়ে তাদেরকে আমি কভার করার চেষ্টা করব। এইটাই হচ্ছে মূল কথা। পরীক্ষা হবে দুইটা, জেএলপিটি সার্টিফিকেট আপনাদের প্রয়োজন, একটা হবে ডিসেম্বরের প্রথম রবিবার, আর একটা হবে জুলাই মাসের প্রথম রবিবার। এই দুইটা পরীক্ষা। তো আমরা নেক্সট যে পরীক্ষাটা দিব ডিসেম্বরের পরীক্ষা। তো আবিদুল স্যারের সাথে সবাই যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ। আমার কথা আজকে এই পর্যন্তই। স্যার, আপনি কিছু বলেন এই বিষয়ে? হ্যাঁ, ওইটাই আসলে রিপন ভাই যেটা বলেছে, একটা খুব সুন্দর করে উনি খুব শর্টে বলেছে যে আমাদের পরীক্ষার সময়টা। তবে এটা আসলে আপনারা, মানে আমার রিকোয়েস্ট থেকে হলো যে আপনারা আসলে শুরু করেন। আমার কথা হলো যে অনেকে আছে যে শুরু করার পরে একটু পিছায় যাবে, একটু হলো যে মনে হবে না স্যার ভালো লাগতেছে না, বা স্যার আমি হলো খুব বেশি পারবো না, আমার হতে। এটা আসলে কোনো ব্যাপার না। আপনি বাংলাদেশের থেকে আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন, আপনাকে মনে রাখবেন ভাষা শেখা কখনোই বিফলে যায় না, সে যে ভাষায় হোক না কেন। আপনি যদি টার্কি ভাষাও পারেন, সেই ভাষা দিয়েও আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন জীবনে। তো ভাষা শেখাটা কখনোই আপনার বিফলে যাবে না। এই যে স্যার আমি শিখলাম কষ্ট করে, কি হবে, আজ না হোক আপনার 2 দিন পরে হবে, 2 দিন পরে না, 2 বছর পরে হবে। আমার কথা হলো যে এখানে যেহেতু জাপানে যদি একটা সুযোগ দিয়ে বসে আছে এবং খুবই সুন্দর করে সেট আপ দেওয়া আছে, অন্য দেশ হলে এটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু জাপান ইজ অলওয়েজ আমাদের ফ্রেন্ড এবং তাদের সাথে আমরা বিশ্বাস করি। জাপানিজ পেশেন্ট মানে জাপানিজ লোকরা খুবই ট্রাস্টওয়ার্দি, মানে তাদেরকে বিশ্বাস করা যায়, তারা যেটা বলবে সেটা করবে। এই বেসিসে আমি আপনাকে বলবো যে আপনারা কোলাবোরেট করেন আমাদের সাথে, তারপর দেখেন ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে একসাথে সবারই একটা ভালো কর্মসংস্থান এবং ফিউচার হবে।
আচ্ছা, আমি জাভেদ ভাইকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। জাভেদ ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ধন্যবাদ আবিদ ভাই। আবিদ ভাই খুব সুন্দরভাবে আসলে এক্সপ্লেন করেছে। তো আসলে এই সেশনটা আসলে করা হয়েছিল আজকে, আমাদের সময় আসলে শেষ হয়ে গেছে, যে আসলে জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা কেন শিখবো, কিভাবে শিখবো, এবং শেখার মানে আসলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার আসলে উপকারিতা কি, এবং পাশাপাশি জাপানে ক্যারিয়ারটা কিরকম হইতে পারে, এই বিষয়গুলো আসলে একটা দিক নির্দেশনামূলক একটা আলোচনা। ঠিক আছে, তো এখানে আবিদ ভাই অনেক সুন্দরভাবে আসলে অনেকগুলা আমাদের কাছে অনেক কিছু সহজ করে দিচ্ছে, যে আপনি জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখার জন্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতা নাই, এই জিনিসটাও কিন্তু ওনারা এখানে বলে গেছে। আচ্ছা, এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আসছিল অনেকের কাছে, যে আসলে কোনো কিছুতেই কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না। হ্যাঁ, তো আমরা আসলে এই জিনিসটাই এখানে এই জন্য আনছি, যে জাপানে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন, প্রথম কথা হলো আপনার একটা পরীক্ষাতে পাশ করতে হবে। এখানে যে জিনিসটা হলো যে জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স, এটা হলো আপনি N5 বা N4 এর জন্য প্রিপারেশন নেওয়া। এই ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটা মানে কিন্তু এই না যে আমি জাপান মেডিকেল সেন্টার সংযোগের মাধ্যমে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করলাম আর কোনো কিছু নেই। এটার পরে কিন্তু আপনার একটা পরীক্ষা এক্সামে অংশ নিতে হবে, এই এক্সামে N5 এর এই এক্সামে পাস করতে হবে। দেন আপনি কিন্তু N5 সার্টিফাইড একজন ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনি হিসেবে আপনাকে কিন্তু কাউন্ট করবে। দেন আপনাকে কিন্তু ওই যে ডেলিগেট বলেন যেভাবে হোক আপনাকে তখন কেয়ার গিভার, যেহেতু আমরা হেলথ সেক্টর নিয়ে কথা বলতেছি, দেন আপনি ওইখানে গিয়ে আপনি এই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, অথবা আপনি ইন্টারভিউ। প্রথম কথা হলো আপনি জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজ এই কোর্সটা 6 মাসের কোর্সটা আপনার অ্যাটেন্ড করতে হবে, অথবা 3 মাস 4 মাস যাই হোক, এটা অ্যাটেন্ড করতে হবে, ক্লাস করতে হবে, ক্লাস করে সেই ক্লাস করে আপনার N5 এ আপনার পাস করতে হবে। পাস না করে আপনার কোনো কিছু পাবেন না। সো এখানে আরেকজনে বলছিল যে আমি যে এই টাকা খরচ করবো, টাকা তো আপনার খরচ হবেই। আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ যে শিখেন, আপনি আইএলটিএস এমনও দেখা গেছে যে আমরা আসলে বাংলাদেশের ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স বলতে আমরা মানে মেইনলি আইএলটিএস বা এই ইংরেজিটাই বুঝি, যে আমরা স্পোকেন ইংলিশের কোর্স করি বা যাই করি, আইএলটিএস একদম দিয়ে আপনি আইএলটিএস এমনও অনেকে আছে যে কয়েক বছর 4 বার 5 বার 6 বারও পরীক্ষা দেয়। সেম আপনার আসলে N5 এর আমাদের এখানে মূল উদ্দেশ্য যে আমরা আসলে প্রিপেয়ার করে দিব, আপনারা সেই কোর্সটাতে পাস করতে হবে, পাস করার দায়িত্ব আপনার, পাস কিন্তু কেউ করাই দিবে না। N5 কিন্তু কেউ করাই দিবে না, এটা এমন না যে ওপেন আপনার আগে কোশ্চেন দেওয়া থাকবে, আপনার ওখানে পাস করতে হবে, পাস করার পর দেন বাকিটা প্রসিডিউর। তো আপনার একটা বেনিফিট এটাই যে যেহেতু জাপান মেডিকেল সেন্টার অলরেডি আপনার জাপানে একটা হাসপাতালের সাথে অলরেডি ওনারা কথা বলে রাখছে, এবং ওনারাও ইন্টারেস্টেড যে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর 5 জন করে কেয়ার গিভার নিবে। যদিও লিমিটটা 5 জন বলছে, এমন হইতে পারে আরো বেশি, 5 জনের জায়গায় 50 জন, যদি আমরা সেইভাবে স্কিল্ড আমরা লোকজন দিতে পারি। বিষয়টা হলো জাপানে যাওয়ার আগে আরো কিছু কন্ডিশন আছে, এইগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। জাপানি N5 কোর্স পাস করা লাগবে, আর পাস করার যখন আপনি N5 পাস করবেন তখন আপনি যে ভিসা, যদি আপনি এই রিক্রুটেড হন, তখন কিন্তু ভিসা পাওয়ার জন্য কিছু সময় পাবেন, ওই সময় কিন্তু আপনি N4টাও করে ফেলতে পারবেন। তো বেনিফিট হলো আপনি কিন্তু এই ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স N4 N5 N4 থেকে শুরু করে N1, তো আপনি N1 এ যাওয়ার আগে কিন্তু দুইটা জিনিস আপনার দেশে করে ফেলতে পারেন। ঠিক আছে, এটা একটা বড় বেনিফিট। আর পাশাপাশি হলো আপনাকে নিজেকে তৈরি করতে হবে। একটা জিনিস আবিদ ভাই বলছে যে ম্যানারিজমটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, আচরণ। জাপানিরা আপনি খুব ভালো পারলেন, আপনি খুব ভালো কাজ জানেন, আপনার এই ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল লেভেল খুব ভালো, কিন্তু আপনার এটিটিউডের প্রবলেম, তাহলে কিন্তু আপনার জাপানিরা কখনোই নেবে না। এটা কিন্তু বারবার বলছে, যে কারণে জাপানিরা অন্যদের চেয়ে অনেক আগাম। আর আমরা কেন জাপানি বা জাপানের সাথে কাজ করতে চাই, যে জাপান, আবিদ ভাই এবং মিস নগুচি অলসো এক্সপ্লেন দ্যাট জাপানিরা এই প্রসিডিউর গুলা একদম অথেন্টিক, 100% অথেন্টিক। এখানে কিন্তু কোনো ঝামেলা নাই, এখানে কারো রিকোয়েস্ট মানে আপনি এই যে যেটা হইলো গিয়ে আবিদ ভাই বলছে যে অন্যরা কিন্তু বারবার লোভ দেখাচ্ছে লোকজনদের, যে জাপানে কেয়ার গিভারের চাকরি 2 লাখ টাকা বেতন, এখন আপনার 7-8 লাখ টাকা খরচ। আসলে কিন্তু কিছু না, সব জায়গায় জাপানে কিন্তু সবাই এই 1 বছরের কন্ট্রাক্টের জন্য নেই। সবচেয়ে বেনিফিট হলো আপনি এভাবে চিন্তা করেন যে আপনি যদি জাপান যাচ্ছেন, ঠিক আছে,
আপনি এখানে যদি প্লেন ফেয়ার তো আপনারই দিতে হবে, আপনার প্লেন ফেয়ার তো আসলে অন্য কেউ দিবে না, ঠিক আছে? যেহেতু আপনার এই সুযোগটা কিন্তু অনেক সুন্দর, যে এখানে কিন্তু আপনি ইনস্টলমেন্টও ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের জন্য টাকা কেন দিতে হবে, এখানে যেহেতু ট্রেনাররা আছে, এখানে একটা অপারেটিং কস্ট আছে, সেটার জন্য আপনার আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স ফি, এবং এটা কিন্তু অন্যদের চেয়ে অনেক কম। তো এই একটা বেনিফিট আছে, বেনিফিটের পরে আপনি ইনস্টলমেন্টও টাকা দিতে পারবেন। আপনি যদি মনে করেন ইনস্টলমেন্টে দিলেন, আপনার কাছে যদি কোনো কারণে পছন্দ না হয়, আপনি এই স্টপ করে দিলেন, সমস্যা নেই। কিন্তু আমার কথা হলো গিয়ে 6 মাস আপনি দেখেন না কি হয়। এই ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখার পাশাপাশি আপনি কিন্তু অ্যাটিটিউড গুলোও জানতে পারবেন। তো এটা হলো আমাদের বড় বেনিফিট। এবং যেহেতু অনেক কষ্ট একদম, এখানে কিন্তু আপনার ওই যে অনেকে ওই যে প্রসেসিং ফি বা অমুক তমুক কোনো কিছু কিন্তু মনে লাগতেছে না। তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমাদের এই সুযোগটা, আমাদের একটা সুযোগ, আমরা সামনে যেহেতু আছে আমরা একটু চেষ্টা করি। আর এটা এত সুন্দর সুযোগ যে বাংলাদেশে দেখা গেছে যে মাস্টার্স বা ছেলে মেয়েরাও এখন পিয়নের চাকরি করে, এটা হলো বাস্তবতা। তো আমার এখানে ইন্টারমিডিয়েট পাস করা ছেলে মেয়ে যদি জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে যদি ওই দেশে 1 বছরের চাকরি করে আসুক, দেন এটা কিন্তু এক্সটেন্ড হবে। এমন না যে ওইখানে 1 বছর কেন বলতেছে আবিদ ভাই, যে আবিদ ভাই কিন্তু এই জন্যই বলতেছে যে প্রাইমারি কন্ডিশন হলো 1 বছর, এটা কিন্তু পরে এক্সটেন্ড হইতে পারে যদি পারফরমেন্স আপনার ভালো হয়। দেখা যাবে কেয়ার গিভারকে ওনারা 3 বছর 4 বছরের জন্য কন্ট্রাক্ট এক্সটেন্ড করতে পারে, সেটা হলো পরের ইস্যু। তো আমরা প্রথমত ধরে রাখি যে 1 বছরের কন্ট্রাক্ট, 1 বছরে যদি আপনার কথার কথা যদি 1 লাখ টাকা বেতন হয়, আপনার 12 লাখ টাকা বেতন পাবেন। হ্যাঁ, পার্ট টাইমের জবও করতে পারবেন, আপনার ধরেন সব মিলে আপনি 15 লাখ টাকা একটা ইনকাম সোর্স আপনার কিন্তু 1 বছরের জন্য হচ্ছে, যেখানে আপনার ইনভেস্টমেন্ট হলো 25-20 হাজার টাকা, এবং প্লেন ফেয়ার বা যে প্রসেসিং ধরেন কত হয়, এটা 3 লাখ। ধরেন 3.5 লাখ টাকা আপনি ইনভেস্টমেন্ট করলেন, আপনি কিন্তু 15 লাখ টাকার একটা বাজার দেখে আসলেন, 15 লাখ টাকা ইনকাম করে আসলেন। পাশাপাশি সেটা কিন্তু আরো এক্সটেন্ড হবে। তো ডে বাই ডে যেহেতু স্যালারিরও সবকিছু বাড়তেছে, হয়তো আমাদের আপনারা যদি কোর্স শেষ করেন 2025-এ আরো বাড়তে পারে। তো এখানে আবিদ ভাই বলছে শুধু হেল্প কেয়ার না, আমরা অন্যান্য সেক্টরে নিয়ে ওনারা কাজ করতেছে, যেটা আমাদের জন্য একটা বড় বেনিফিট। আর আমরা সংযোগ চাই যেন আমরা কেন, এখন কথা হলো যে কেন আমরা আসলে জাবর মেডিকেল সেন্টারের সাথে কাজ করতে যাচ্ছি। আমরা চাচ্ছি যে আপনারা জানেন যে সংযোগ বাংলাদেশের একটা সেবী সংগঠন। আমরা আসলে এই ভলান্টারি কাজটা করতে চাই, যে আমরা আসলে সবাইকে জানাতে চাচ্ছি যে আপনি যদি বাইরে যাইতে চান, বাইরে যেতে আপনি দালাল ধরতে হবে না, আপনি ধরতে হবে যে অথেন্টিক সোর্স, এবং সেখানে যদি আপনি ঠিক মতো নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারেন, আপনি নিজ যোগ্যতায় যেতে পারেন। এখানে আমাদের কোনো লাভ নাই, আমরা জাস্ট একটা ভলান্টারি কাজ করতে চাচ্ছি, যে আমরা মানুষজন যদি আমাদের মাধ্যমে যদি 5টা লোকও জাপান যেতে পারে, এটাই আমাদের জন্য একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট। ধন্যবাদ সবাইকে। আর আমরা চাইবো যে নেক্সট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে আপনারা যত বেশি লোকজন অংশ নিতে পারেন, আমাকে জানাতে পারেন, আবিদ ভাইকে জানাতে পারেন। হ্যাঁ, সংযোগ থেকে কয়জন আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে আগ্রহী, আপনি আমাকে জানাতে পারেন। আমরা পরবর্তী, যেহেতু আবিদ ভাই অনেক কিছু বলে দিচ্ছে, যে উনি ইভেন ওই ডেলিগেট হিসেবে উনি নিজেই থাকবেন। মানে আপনি কোর্সটা করার এই সুবিধা, যে কোর্স করার পর পরীক্ষা দিবেন, এক্সাম দেওয়ার পরে আপনি কিন্তু একটা জিনিস সুবিধা হইলো যে আপনি কিন্তু মানে অন্য যারা দেখেন অন্যটা কিন্তু যাইতেও পারতেছে না। আমরা কিন্তু এখানে জাপান মেডিকেল সেন্টার মধ্যে এটা কনফার্ম যে জাপানে আগামী 1 বছর 6 মাসের মধ্যে 5 জন, অন্তত 5 জন কেয়ার গিভার যাবে। এটার চাকরি সব রেডি, তো আমাদের নিজেদের রেডি করতে হবে। তো আমরা আগে নিজেদের রেডি করি, নিজেদের রেডি করার জন্য কিন্তু কোনো কিছুই বাধা নাই, সব ওপেন। তো এই সুযোগগুলা আমার মনে হয় হাতছাড়া করা ঠিক না। আপনারা নিজেরা যদি না পারেন, অন্য অনেকে এখানে আনেন। ইন্টারমিডিয়েট পাস হলেই হবে, এর চেয়ে বড় সুযোগ আর কোথাও নেই। ইন্টারমিডিয়েট পাস একটা ছেলে যখন 2025-এ জাপানের থেকে যখন মাসে 70-80 হাজার টাকা বেতন পাইলো, সে যদি বাড়িতে 30 হাজার টাকাও পাঠায়, এটা তো একটা বড় গল্প হবে। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ মিস্টার নগুচি, থ্যাংক ইউ আবিদ ভাই ফর নাইস সেশন। I hope we will start the language course as soon as possible. Thank you. Okay, thank you so much. Everyone, thank you for joining. আবিদ ভাই, আমরা তো তাহলে কি মিটিং শেষ করে দিতে পারি? হ্যাঁ ভাই, মিটিং শেষ করে দেন। আর ওই যে আপনি একটু দেখেন যে ওই যে অনেকে ওই যে আপনার লিফলেট, যেটা ওই লিফলেটটা একটু সার্কুলেট করে দিলে সবার জন্য সুবিধা হবে, তাহলে ওরা একেবারে আমরা লিফলেটটা সার্কুলেট করে দিব, আজকালের মধ্যে সবাইকে দিয়ে দিব।
আর যারা সংযোগের মাধ্যমে জাপান মেডিকেলে যোগাযোগ করতে চান অথবা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আমাদের মাঝে যোগাযোগ করলে আমাদের একটা জিনিস দিয়ে আমাদের ডাটাবেসটা আমরা আসলে মেনটেন করতে পারবো যে আসলে আমরা কতজনকে আমরা দিতে পারতেছি, ঠিক আছে? আর কিছুই না, এটা আমাদের একটা আগেও বললাম যে আমরা আসলে চাই যে মিস্টার Noguchi is very much interested to teach Japanese language for the Bangladeshi people. মানে Noguchi যখনই বাংলাদেশে আসছে সে প্রথমে কিন্তু এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করছে। সো থ্যাংক ইউ মিস্টার Noguchi ফর নাইস ইনিশিয়েটিভ। আর অলসো আবিদ ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লিফলেটটা দিয়ে আমরা সবাইকে দিয়ে দিব। জি ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ সবাইকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আমরা আজকে এখানেই শেষ করলাম। বাই বাই। Thank you.